Shubho Sandha. Good evening, dear participants. We are organizing a series of lectures on IKS, Indian Knowledge System. As you know, IKS has been almost compulsory for all of our students, and for that reason we the teachers along with the students have to know what it means, what the project actually signifies. And for this, taking this in consideration, we have been organizing a series of lectures on this issue, and today this is the 9th lecture on IKS. The topic of this lecture today is Panini's contribution to Indian philosophy. To say more specifically, to Indian philosophy of language. Although we know the name of Panini, but we do not know some concrete things about him. We only know that he is the author of Ashtadhyayi. For our understanding, we can say that whenever we try to understand a Vedic hymn or a Vedic proposition, we are told that you do not understand the proper meaning of the Vedic text. Why? Because there are some other auxiliary shastras, that is Vedangos, which you know before you finalize the meaning of a particular Vedic hymn or Vedic assertion. And there are 6 Vedangos we know: Sikha, Vyakaran, Chhanda, Nirukta, Jyotish, Sukalpa. And all these Vedangos are to be in consideration while we try to understand a particular Vedic assertion, Vedic proposition. And for this reason, it is it is imperative to all of us to know about something about the Vyakarana and the Nirukta of particularly, because in some cases there are the other Vedangos are also necessary, but it is not possible to include all of these Vedangos in a particular lecture. We have selected for Vyakaran and particularly the Panini's view on Vyakaran. And this topic will be discussed by our very important personality, Dr. Kuntala Bhattacharya, Associate Professor of the Department of Philosophy, Rabindra Bharati University. Dr. Bhattacharya is a great speaker, great teacher in Indian philosophy, particularly Nyaya and Buddhism. And she will be speaking on Panini's contribution to Indian philosophy of language. With this few introduction, I would request Dr. Bhattacharya to begin her lecture. Dr. Bhattacharya, please. Thank you. I don't know whether I'll be able to do justice to all those kind comments by Santosh. He is my friend, a very dear friend. আচ্ছা, আমি বাংলায় বলছি। সন্তোষ, আমি কি ভিডিওটা অন করে বলতে হবে না বন্ধ থাকে? একবার অন করলে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো সন্তোষকে অনেক ধন্যবাদ। আসলে এই বিষয়টা তো আমরা ঠিক সেইভাবে পড়াই না, বা যখন পড়াশোনা করি নিজের বিষয়, তখন তার মধ্যেও খুব সরাসরি আসে না। তো আমার উপকারটা হলো এটাই যে আমি নতুন করে একটু ভাবলাম এবং পড়লাম, তো সেটাই আমি একটুখানি সবার সঙ্গে ভাগ করছি। আচ্ছা,
যেটা বলার সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রথমে আমরা ভারতবর্ষে প্রচলিত যে যে ভাষাগুলি এখন সেটার কথা একটু বলে নিচ্ছি। যে আমরা যদি উৎস বিচার করি তাহলে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষা এটাকে আমরা 4টি শ্রেণীতে বিভাজ্য বলে গণ্য করতে পারি। প্রথম হচ্ছে ইন্দো আর্য বা আর্য ভারতীয়, দ্বিতীয় হচ্ছে দ্রাবিড়, এটা আমরা সবাই জানি যে দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা, নিষাদ বা অস্ট্রিক, এবং আরেকটা হচ্ছে ভোট চীন। ভোট মানে এখানে হচ্ছে তিব্বত। এখন এর মধ্যে ভাষাভাষী জনসংখ্যা যদি বিচার করা হয় তাহলে আমরা দেখব যে আর্য ভারতীয় তাদের স্থান হচ্ছে প্রথম। প্রাচীন পর্ব একটি রয়েছে এই ভাষার, একটি মধ্য পর্ব রয়েছে। তো প্রাচীন আর মধ্য পর্ব পেরিয়ে এখন এই যে আধুনিক এই যে আর্য ভারতীয় ভাষা, এর শাখা প্রশাখা উত্তর ভারত, মধ্য ভারত আর পূর্ব ভারতের বিরাট অঞ্চলে প্রসারিত রয়েছে। এখন এই ভাষার আমরা যেরকম বললাম 3টি পর্যায় আছে, বৈদিক আর পৌরাণিক পর্যায়টাও স্বীকার করা হয়, এবং মানে পৌরাণিক পর্যায় শুধু নয়, তার সঙ্গে প্রায় সমান্তরাল চলেছে সেটা হচ্ছে ধ্রুপদী যে পর্যায়। তার এরকম 3টে পর্যায়ের পাশাপাশি যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই ভাষা নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণের একটা ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে, যেটা ভারতবর্ষের বৌদ্ধিক যে ইতিহাস তাকে বিশিষ্ট করেছে, এটাতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। এখন আমরা বেদের কথা প্রথমেই বললাম যে এই ইন্দো আর্য যে ভাষা তার প্রথম যে পর্যায় সেটাকে আমরা বলছি বৈদিক পর্যায়। এই বেদের আমরা জানি যে সংহিতা, আরণ্যক, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, এখানে কিন্তু অনেক শব্দের অবয়ব আমরা সন্ধান করা হয়েছে এরকম আমাদের চোখে পড়ে। অবয়ব বলতে কি বোঝায় সেটা তো আমরা কিছুটা জানি, আর কিছুটা আমাদের আলোচনার মধ্যেই চলে আসবে। যে অবয়ব সন্ধানটাও কিন্তু মানে এই যে যখন আমাদের আরণ্যক ইত্যাদির আলোচনা হয়েছে, পাশাপাশি কিন্তু বেদেই এদের অবয়ব খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন এই যে শব্দের অংশ, অবয়ব মানে তো বোঝাই যাচ্ছে যে শব্দের অংশ, এই শব্দের অংশ শনাক্তকরণ করার এই যে রীতি, এই রীতিটা ক্রমশ একটা বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রের আকার নিয়েছে। এই যে অবয়বের অর্থ জুড়ে জুড়ে সমস্ত শব্দের অর্থ নির্ণয়ের এই যে রীতি, এটাকে বলা হয় নির্বচন বা নিরুক্তি। এই রীতিটাকেই নিরুক্তি বলা হয়, এবং নিরুক্তি বেদের একটি অঙ্গ রূপে, অর্থাৎ এটি একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে কিন্তু প্রসিদ্ধ হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব 700 নাগাদ, তার মানে 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ যাস্কের যে নিরুক্ত, আমরা সবাই শুনেছি যাস্কের নাম, সেই যাস্কের নিরুক্তে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রের রূপ নিয়েছিল এবং অন্যতম বেদাঙ্গ রূপে, যেরকম সন্তোষ বললেন, গণ্য হয়েছিল। এখন এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে বেদাঙ্গ কাকে বলা হয়। খুব সংক্ষেপে যেটা বলা যেতে পারে, যেরকম অবয়বগুলো যেরকম অবয়বীকে ধরে রাখে, সেরকম অঙ্গগুলো হচ্ছে বেদের সহায়ক। অর্থাৎ বেদ তো বাক্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বেদের বাক্যগুলিকে বোঝার জন্য যেগুলি সহায়ক হয় সেগুলিকে আমরা বেদের অঙ্গ বলে থাকি, অর্থাৎ যা বেদকে ধারণ করে। 6টা নিরুক্তির কথা আমরা সবাই জানি, যে শিক্ষা, কল্প, শিক্ষাকে আমরা বলতে পারি আমাদের আরো প্রচলিত বা আরো শোনা নাম যেটা, সেটা হচ্ছে ফোনেটিক্স। কল্প হচ্ছে জমেট্রি, ছন্দ বা মেট্রিক বা প্রসোডি, ব্যাকরণ বা গ্রামার, যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, আর তার সঙ্গে নিরুক্ত। আর
তারপরে আরেকটা হচ্ছে জ্যোতিষ। এই জ্যোতিষে কিন্তু শুধু অ্যাস্ট্রোনমি নয়, জ্যোতিষ বলতে কিন্তু অ্যাস্ট্রোনমি এবং অ্যাস্ট্রোলজি এই দুটোকেই কিন্তু বোঝানো হয়ে থাকে। এখন এর মধ্যে নিরুক্ত, ব্যাকরণ, ছন্দ আর শিক্ষা, এই চারটি যে বেদাঙ্গ, এই চারটি বেদাঙ্গ বেদ চর্চার অঙ্গ হয়ে অগ্রসর হলেও পরবর্তীকালে তার মানে এরা এত বেশি চর্চিত হয়েছে এই চারটি অঙ্গ যে এরা যথাক্রমে বাগ অর্থ বা সিম্যান্টিক্স, পদরূপ বা মরফোলজি, তার মানে আমি পরপর বলছি, নিরুক্ত এটা আমাকে কোনো বাক মানে কোনো সেন্টেন্স মিনিং, পরে আমরা দেখব যে এই দুটো ব্যাকরণ এবং নিরুক্তের ধরনটা মিলেমিশে গেছে, কিন্তু নিরুক্ত প্রধানত সেন্টেন্স মিনিং বা বাগর্থ আমাকে বুঝতে সাহায্য করে, নিরুক্তের পদ্ধতিটা। তারপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে ব্যাকরণ। ব্যাকরণ পদের যে রূপটা সেটা আমাকে বুঝতে সাহায্য করে। ছন্দ এটা পরিমিতি বা মেট্রিক। আর আমাদের শিক্ষা, এই শিক্ষাটা কিন্তু উচ্চারণ বিষয়, মানে উচ্চারণটা নিয়েও কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্বে আলোচনা করা হয়। এই আধুনিক ভাষাতত্ত্বের এই চারটি মুখ্য শাখার ভিত্তি কিন্তু স্থাপিত হয়েছে এই চারটি বেদের অঙ্গের দ্বারা। এখন আমরা নিরুক্ত দিয়ে শুরু করলাম, যে খ্রিস্টপূর্বাব্দ 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দে যাস্কের নিরুক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে যাস্কের সময় নিরুক্ত একটা শাস্ত্রের আকার পেয়েছিল, কিন্তু যাস্কেরও আগে আগ্রায়ণ, স্থৌল্যষ্ঠিবী এরকম নানা নিরুক্তকারীর সন্ধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ যারা এই নিরুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছে। এখন এই নিরুক্তকার যে যাস্ক, সেই নিরুক্তকার যাস্ক ব্যাকরণ কে একটি শাস্ত্ররূপে পরিগণিত হবার যিনি মূল ঘটক, সেই পাণিনির মধ্যবর্তী, পাণিনির পূর্ববর্তী না পরবর্তী, এটা নিয়ে কিন্তু অনেক রকম সন্দেহ বা বিবাদের অবকাশ আছে, মানে পণ্ডিতরা এটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করে থাকেন। কিন্তু আমরা নিরুক্তর সম্পর্কে যেরকম যাস্কের কথা বলে থাকি, সেরকম ব্যাকরণ প্রসঙ্গে কিন্তু আমরা প্রথম যার কথা বলি তিনি হচ্ছেন পাণিনি। তাকে ঋষি পাণিনিও বলা হয়, এতটাই তাকে তিনি সম্মানিত। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে পাণিনির আগে থেকেই কিন্তু এই যে ব্যাকরণের যে চর্চা সেটা কিন্তু চলে আসছে, মানে বেদের পদগুলিকে কিভাবে বিভক্ত করা যায় ইত্যাদি নিয়ে যে আলোচনা, সেটা কিন্তু পাণিনির পূর্ব থেকেই চলে আসছে। পাণিনির বিখ্যাত গ্রন্থ, এটা আমরা সবাই জানি, অষ্টাধ্যায়ী। এই অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনি তার 10 জন পূর্বাচার্যের, মানে তার আগে যারা 10 জন এই ব্যাকরণ নিয়ে কথা বলেছেন তাদের নাম করেছেন। তাদের নাম আমরা অনেকে কিছু কিছু জানি, আবার কিছু কিছু আমাদের অজানা, যেমন শাকটায়ন, গার্গ, স্ফোটায়ন, গালিব ইত্যাদি। একটা কথা এখানে বোধহয় একটু বলে নিলে ভালো হয় যে ব্যাকরণ শব্দটা কিভাবে তৈরি হয়েছে। ব্যাকরণ শব্দটা ব্যাক্রিয়তে শব্দা অনিয়ম, ব্যাক্রিয়তে মানে প্রকাশিত হচ্ছে শব্দ এর দ্বারা। তার মানে যে শাস্ত্র এই প্রকৃতি, প্রত্যয়, বিভাগ এইভাবে শব্দকে বিবেচনা করে, অর্থাৎ আমরা তো জানি যে শব্দ তার অবয়বগুলো হচ্ছে প্রকৃতি আর প্রত্যয়, আমরা যে অবয়বের কথা আসবে বলেছিলাম, একটু শুরু হলো আর কি। তো এই অবয়বগুলো হচ্ছে প্রকৃতি প্রত্যয়, এই প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ, এইভাবে বিভাগ করে যেগুলো শব্দকে বিবেচনা করে, যে শাস্ত্র শব্দকে বিবেচনা করে তাকে বলা হয় ব্যাকরণ শাস্ত্র। এখন পাণিনির এই যে অষ্টাধ্যায়ী, তাহলে এটাই প্রথম, এখানেই প্রথম পাণিনি ব্যাকরণের চর্চা শুরু করলেন তা নয়, তার বহু পূর্ববর্তী আচার্য রয়েছেন, বহু মানে 10 জনের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। আর এই পূর্বাচার্যদের থেকে তিনি একেবারে স্বতন্ত্র এটাও বলা যায় না, কারণ পূর্বাচার্যদের থেকে তিনি অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। যেমন আমরা বলতে পারি যে সর্বনাম, স্থান, কারক, সমাস ইত্যাদি, এবং বহু পারিভাষিক শব্দ। কারক একটা পারিভাষিক শব্দ,
সমাস একটা পারিভাষিক শব্দ, এবং শাস্ত্র ব্যাখ্যার রীতি পদ্ধতি বিষয়েও কিন্তু পূর্বাচার্যদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু পাণিনি গ্রহণ করেছিলেন, এবং তার প্রমাণ কিন্তু তার অষ্টাধ্যায়ীতে ছড়িয়ে আছে। তাহলে এখন প্রশ্ন যেটা ওঠে সেটা হচ্ছে, পাণিনিকে আমরা এত, এই যে একটা তার থেকেই ব্যাকরণ শাস্ত্র শুরু, এরকম একটা এই যে সম্মানের যে স্থান সেটা দেওয়া হয়েছে কেন? বস্তুত মধুসূদন সরস্বতী কিন্তু এবং অন্যান্য আচার্য, যারা প্রসিদ্ধ আচার্য, তারা কিন্তু, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে তারা কিন্তু যখন বলছেন যে বেদাঙ্গ হচ্ছে ব্যাকরণ, মানে অন্যতম বেদাঙ্গ হচ্ছে ব্যাকরণ, তারা কিন্তু পাণিনির পূর্ববর্তী যারা, তাদের ব্যাকরণকে সেই মর্যাদা দেননি। একমাত্র পাণিনির ব্যাকরণকে তারা সেই বেদাঙ্গ রূপ, মানে বেদের অঙ্গ, এই মর্যাদা কিন্তু তারা কেবল পাণিনির ব্যাকরণকে দিয়েছেন। বেদপুরুষের যখন অবয়ব বর্ণনা করা হয়েছে, তখন বলা হয়েছে যে মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম, তার মানে ব্যাকরণ হচ্ছে মুখস্বরূপ, সুতরাং মুখ্য, এবং ওই ব্যাকরণ হচ্ছে পাণিনীয় ব্যাকরণ, এটা একেবারে সিদ্ধান্তিত। এখন এটা প্রশ্ন হতে পারে যে কেন, আগেও তো ব্যাকরণ প্রচলিত ছিল, তাহলে পাণিনীয় ব্যাকরণকে কেন মুখ্য বলা হলো? তার কারণটা এরকম যে অন্যান্য যে ব্যাকরণ, তাতে লৌকিক যে শব্দগুলো, লৌকিক শব্দের উপর কিন্তু পাণিনিও জোর দিয়েছেন, সেটা আমরা পরে দেখব। কিন্তু পাণিনির পূর্ববর্তী যে ব্যাকরণ বৈয়াকরণরা, তারা কিন্তু লৌকিক শব্দ এবং তার নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, মানে লৌকিক একটা শব্দ সেটা কি করে তৈরি হয়েছে ইত্যাদি, এইটা নিয়ে তারা আলোচনা করেছেন। পাণিনীয় যে ব্যাকরণ, তাতে কিন্তু লৌকিক শব্দের মতো বৈদিক শব্দেরও সংস্কার করা হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে মানে তার আসলে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সাধু শব্দ থেকে অসাধু শব্দকে পৃথক করা। এই যে সাধু শব্দ তার নিয়ম বিধি প্রচলন করা, এটাকেই বলা হচ্ছে সংস্কার করা। এখন প্রাচীন আচার্যরা শুধু লৌকিক শব্দের সংস্কার করেছেন, কিন্তু পাণিনি কিন্তু লৌকিক শব্দের মতো বৈদিক শব্দকেও সংস্কার করেছেন, এবং তা শুধু তাই নয়, এই যে উদাত্ত ইত্যাদি যে স্বরগুলো, তার উপদেশ কিন্তু প্রথম পাণিনি ব্যাকরণে দেওয়া রয়েছে। এখন এই যে বৈদিক, তাহলে বৈদিক মন্ত্রের এই যে স্বরের, মানে আমরা স্বরের কথা বললাম, উদাত্ত স্বর ইত্যাদি, বৈদিক মন্ত্র যখন উচ্চারণ করা হয়, বৈদিক মন্ত্র যখন প্রয়োগ করা হয়, তখন কিন্তু এই স্বর ইত্যাদির বিজ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক, সেটা আমরা বুঝতেই পারি। এটা তো জৈমিনীও তার পূর্ব মীমাংসা সূত্রে বলেছেন যে নির্দিষ্ট স্বরে উচ্চারণ না করলে বৈদিক মন্ত্রগুলো সেগুলো ফলপ্রসূ হয় না। এই জন্য, এবং এই যে প্রথম উদাত্ত স্বর ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা, এটা কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণে লক্ষ্য করা যায়। এই জন্য পাণিনির ব্যাকরণকেই বেদের অঙ্গ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, এটা আমাদের প্রথম বুঝতে হবে। তাহলে মধুসূদন সরস্বতী যা বলেছেন সেটা আমি একটু উদ্ধার করছি। কৌমারাদি ব্যাকরণানি ন বেদাঙ্গ লৌকিক পদমাত্র সাধুত্ব আখ্যান পরত্বাৎ, সেগুলি শুধু লৌকিক পদের সাধুত্ব ব্যবহার করা, বিচার করেছে বলে সেগুলি কিন্তু বেদাঙ্গ হবার যোগ্য নয়। এখন এখানে আমাদের কয়েকটা কথা, যেহেতু আমাদের পাণিনির জীবন সম্বন্ধেও কিছু জানা দরকার, সেই জন্য কয়েকটি কথা আমরা এই পাণিনির ব্যাকরণ প্রসঙ্গেই আমরা একটু আলোচনা করব। প্রথম কথা, পাণিনি তার যে গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ী, তাতে তার পূর্বাচার্যদের নাম উল্লেখ করলেও সংস্কৃত ব্যাকরণ কখন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, মানে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচলন কখন শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ আমরা আবির্ভাবকাল যদি বলতে চাই সেই সব কথাটাকে, সেটা কিন্তু নির্ণয় করা যায় না, সেটা অনির্ণেয়। সংস্কৃত ব্যাকরণ কখন, মানে তার শুরু ব্যাকরণ আলোচনার, সেটা কিন্তু নির্ণয় করা যায় না।
কেন সেটা আমরা বলছি আর কি, যে প্রাচীন যে এবার আমরা একটু পাণিনির জীবন প্রসঙ্গে আসছি। প্রাচীন কিছু গ্রন্থ থেকে আমাদের ভারতবর্ষে তো সেইভাবে ইতিহাসকে সংরক্ষণ করার মানে এই যে প্রথাটা সেটা খুব একটা চালু নয়। সেই জন্য আমরা যেটা ভাষা জানতে পারি কিছু প্রাচীন গ্রন্থ থেকে, যেমন জ্যোতি সার্বভৌমোপহার, বাল মনোরমা ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে, পুণ্য শ্লোক মঞ্জুরি ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে আমরা যেটা জানতে পারি সেটা হচ্ছে প্রাচীনকালে পনি নামে একজন মুনি ছিলেন, একজন ঋষি ছিলেন। তিনি পানিন নামে একজন পুত্রের জনক হয়েছিলেন। তার একটি পুত্র ছিল, তার নাম হলো পানিন। এই পানিনের সঙ্গে দক্ষরাজ তার কন্যা দাক্ষীর বিবাহ হয়। দক্ষরাজের কন্যা দাক্ষী, তার বিবাহ হয় পানিনের সঙ্গে। এই পানিন ও দাক্ষীর পুত্র হচ্ছেন পানিনি। পানিনির সময় নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, তর্ক বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু সাধারণভাবে মনে করা হয় যে 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দে পানিনির আবির্ভাব হয়েছিল। এখন এই পানিনির কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমরা যেটা শুরু করেছিলাম সেটা হলো যে কেন আমরা বলে থাকি যে ব্যাকরণের আবির্ভাব কালটা অনির্ণেয়। এরকম কথা বলা হচ্ছে যে পানিনি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, শিবের তপস্যা করেছিলেন, এবং এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব স্বয়ং তার নিজের হাতে যে তার হাতে যে ডমরুত আছে সেই ডমরুতে 14 বার দণ্ডাঘাত করেন। এই 14 ডমরুত ধ্বনি জনিত যে মানে সূত্র, এই 14 সূত্র পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী যদি খোলা হয় তাহলে প্রথমেই দেখা যাবে 14টি সূত্র, যাকে মহেশ্বর সূত্র বলা হয় বা মাহেশ্বর সূত্র বলা হয়। এই যে 14 বার দণ্ডাঘাত করেছিলেন তার ডমরুতে, তার থেকেই কিন্তু প্রথম 14টি সূত্রের ব্যাকরণ বিষয়ক 14টি সূত্রের জন্ম। আর এরপরে এইবার এই সূত্র ধরে কিন্তু এবার পাণিনি শব্দসমূহরূপ ব্যাকরণ রচনা করলেন। এরপরে বলা হচ্ছে কাত্যায়নও এই মহাদেবের অর্চনা করেই তার বার্তিক রচনা করেছিলেন, এবং বার্তিক তারপরে আমাদের মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি তিনিও কিন্তু মহাদেবের অর্চনা করেই তিনি এই বার্তিকের যে ভাষ্য, আসলে এই ভাষ্যটাকে বলা হয় যে পাণিনির ভাষ্য, কিন্তু ভাষ্যের যে লক্ষণগুলো সেটা কিন্তু মহাভাষ্যে সমন্বয় হয় না। এটা অনেকটাই কাত্যায়নের যে বার্তিক তার উপর রচিত, সেটা অন্য প্রসঙ্গ। যাই হোক, এখন এই তাহলে ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রথম যিনি প্রবক্তা, মানে এরকম একটা কথা বলা হয় যে প্রথম ব্যাকরণ মানে তিনি শিবের কাছ থেকে, মহেশ্বরের কাছ থেকে প্রথম ব্যাকরণ শিখেছিলেন বিষ্ণু, তারপর শিখেছিলেন ইন্দ্র, এবং তারপর শিখেছিলেন পাণিনি। তো মহেশ্বরের ব্যাকরণ যেটি সেটি সমুদ্র স্বরূপ, আর বিষ্ণুর ব্যাকরণ যেটি সেটি একটি কলসে যতটা জল থাকে তার পরিমাণ, আর পাণিনির ব্যাকরণ হচ্ছে কুশাগ্রে যে জলটি থাকবে তার তত পরিমাণ, মানে এতটাই তার ক্ষুদ্রাংশ আর কি সেই সমুদ্রের। কাজে সূচনা কিন্তু ব্যাকরণ শাস্ত্রের পাণিনিকে দিয়ে নয়। এটা মানে যারা ব্যাকরণ শাস্ত্রের ঐতিহ্য স্বীকার করেন তারা কিন্তু এই কথা বারবার বলেছেন যে ব্যাকরণ শাস্ত্রেরও কাল অনির্ণেয়। যেরকম আমরা জানি যে ন্যায়শাস্ত্রেরও বলা হয় তার কালটা নির্ণয় করা যায় না। স্বয়ং মহাদেব আবির্ভূত হয়ে গৌতমকে ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায়সূত্রগুলি শিক্ষা দিয়েছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন। আচ্ছা, দ্বিতীয় যেটা আমাদের সংশয়, যেটা আমাদের মানে যখন আমরা ভাগগুলো করছি ব্যাকরণে তখনই আসলে এই সংশয়টা আমাদের হয়, সেটা হচ্ছে নিরুক্ত আর ব্যাকরণ এই দুটোর পার্থক্য কোথায়। দুটোতেই তো পদকে বিভাগ করা হয়েছে তার অবয়বগুলোতে, তাহলে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়। খুব সংক্ষেপে যদি আমরা বলি তাহলে দেখতে পাবো যে
ব্যাকরণের মতো নিরুক্ত সত্যি সত্যি বর্ণের আগম ইত্যাদি নিয়ে শব্দের নির্বাচন বা ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছে, কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানের এই দুটো শাখার লক্ষ্য কিন্তু এক নয়, মানে লক্ষ্য দুটো কিন্তু আলাদা। পাণিনি মানে ব্যাকরণ এবং নিরুক্তের। নিরুক্তে শব্দ যে এইভাবে নির্বাচন করা হয় তার লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ নির্ধারণ করা, এমন। আর মানে সুতরাং অর্থের অনুকূলে প্রকৃতি প্রত্যয় যোগ বা বিভাগ হচ্ছে সেখানে গ্রাহ্য। সেখানে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমি প্রকৃতি প্রত্যয় ভাগ করে কিভাবে অর্থটাকে পাবো। পাণিনির যে ব্যাকরণ বা সাধারণভাবে ব্যাকরণ, সেখানে শুধু উদ্দেশ্য হচ্ছে শুদ্ধ শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা। ব্যুৎপত্তি নির্দেশ করা ছাড়া কিন্তু পাণিনির ব্যাকরণ বা সাধারণভাবে ব্যাকরণের অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। ব্যাকরণের তাহলে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে সাধু এবং অসাধু শব্দের পার্থক্য নির্দেশ করা, যেখানে নিরুক্তের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থ নির্দেশ করা, কেমন। তাহলে এই জন্যই কিন্তু ব্যাকরণকে বলা হয় শব্দানুশাসন, শব্দ নিয়ে আলোচনা করে, শব্দের অর্থ নিয়ে কিন্তু ব্যাকরণে অতটা আলোচনা করা হয় না। এটা আমাদের শুনতে খুব অদ্ভুত লাগে, কিন্তু ব্যাকরণ সত্যি সত্যি আসলে ব্যাকরণ এবং নিরুক্ত এই দুটো মোটামুটি আমরা একই রকম ভাবে আমরা মানে কি বলবো, আমাদের ধারণাটা এরকম ভাবেই হয়ে এসেছে যে ব্যাকরণ মানেই একটা শব্দ কিভাবে তার অর্থটাকে বোঝায় সেটা জানা, কিন্তু সেটা কিন্তু নয়, কেমন। ব্যাকরণ কিন্তু শব্দ কিভাবে নির্মিত হচ্ছে তার ব্যাখ্যা করবে, এবং তারপরে যে এই পদটা যে মান্য পদ, যে যেহেতু শব্দটা এইভাবে তৈরি হলো সেই জন্য এই শব্দটা বা পদটা এটা মান্য পদ বা সাধু পদ, এটাকে স্থাপন করাই কিন্তু ব্যাকরণের লক্ষ্য। আমরা এইটুকুই শুধু বলবো। পাণিনি আসলে নিজেও স্বয়ং মানতেন যে সমস্ত পদের অবয়ব বিশ্লেষণ সম্ভব নয়, নিরুক্তকার কিন্তু সেটা বলবেন না, এমন। এটাতেও আমরা একটু পরে আরো পরিষ্কার করে এই কথাগুলো বলবো। আচ্ছা, আরেকটা কথা, ৩ নম্বর কথা এখানে বলে আমরা পাণিনির একদম অষ্টাধ্যায়ীর কিছু কিছু সূত্র, যেটা পরবর্তীকালে তার প্রভাবটা আমরা দেখতে পাই যে অনেকটা অন্যান্য দর্শন শাস্ত্রে, সেটা নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব। ৩ নম্বর কথা হলো যে পাণিনির ব্যাকরণকে যদি আদর্শ ধরা হয় ব্যাকরণের, তাহলে কিন্তু শুধু পদ, অক্ষর বা বর্ণের বিচার বিশ্লেষণ সেটাকে আমরা ব্যাকরণের অন্তর্গত বলতে পারবো না। পাণিনির ব্যাকরণের মানে পাণিনির যে অষ্টাধ্যায়ী, তার ব্যাকরণ সূত্রে ধ্বনি উচ্চারণের স্থান এবং প্রযত্নের কথা, ধ্বনি কোথা থেকে উচ্চারণ হবে, কিভাবে প্রযত্ন হবে, এই কথাগুলো কিন্তু বলা হয়নি ঠিকই, কিন্তু ধ্বনি বিধি ও ধ্বনি তত্ত্বের নানা দিক নিয়ে কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে, যেটার আমরা কিছুটা ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিলাম যে এখানে উদাত্ত স্বর ইত্যাদি নিয়ে কিন্তু অনেক কথা বলা হয়েছে। তার মানে যেহেতু এটা পাণিনির ব্যাকরণে আলোচিত হয়েছে, সেই জন্য এগুলোও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অন্তর্গত হয়ে যায়। তাহলে পাণিনির ব্যাকরণের বিষয়কে যদি আমরা সাধারণভাবে ব্যাকরণের বিষয় ধরি, তাহলে আমরা দেখব যে প্রাতিসাক্ষ্য হচ্ছে, আচ্ছা প্রাতিসাক্ষ্য এটা নিয়ে একটু সংশয় থাকতে পারে, সেটা হচ্ছে ঋক প্রাতিসাক্ষ্য, প্রত্যেকটি বেদের একটা করে প্রাতিসাক্ষ্য আছে, তার মানে তার উচ্চারণ বিধি। এখন এখানে যেটা বলার দরকার সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি পাণিনির ব্যাকরণকে ব্যাকরণের আদর্শ ধরি, তাহলে এই উচ্চারণ বিধি অর্থাৎ প্রাতিসাক্ষ্য এগুলোও কিন্তু এক শ্রেণীর ব্যাকরণ রূপে গণ্য হবে, কেমন। অর্থাৎ এই ব্যাকরণ হচ্ছে সর্ববেদ পারিষদ তন্ত্র, সমস্ত বেদের এমন একটা তন্ত্র যেটা সমস্ত বেদের পারিষদ রূপে, সহায়ক রূপে কাজ করছে। বেদের সমস্ত শাখায় তার অবাধ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আচ্ছা, তবে আমরা যখন পাণিনির অবদান নিয়ে আলোচনা করব, তখন ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে পাণিনির যে অবদান সেটাকে কিন্তু আমরা
সরিয়ে রাখবো। এখন আমরা এই আমাদের যে আলোচনা, এবার আমরা অষ্টাধ্যায়ীতে প্রবেশ করছি। আমাদের আলোচনাটাকে আমরা মোটামুটি 3টে ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে শব্দ বিষয়ে পাণিনির বক্তব্য, শব্দার্থ সম্বন্ধে পাণিনির যে বক্তব্য, এবং আরেকটা যে বক্তব্য সেটা হচ্ছে শব্দের আনুষঙ্গিক কিছু ক্রিয়া বা উপযোগিতা সম্বন্ধে। প্রথম কথা, পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ী, আচ্ছা আরেকটা কথা এখানে বলা দরকার যে যিনি আধুনিক যাকে মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্সের প্রায় জনক বলা হয়, তিনি, তার নাম হচ্ছে লিওনার্ড ব্লুমফিল্ড, আপনারা অনেকেই শুনেছেন। তিনি কিন্তু বলেছেন পাণিনি সম্বন্ধে দ্য গ্রেটেস্ট মনিউমেন্ট অফ হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স। এটা কেন সেটা আমরা না এখন বুঝতে পারবো। পাণিনি যেটা আগেই আমরা যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে শিষ্ট ব্যক্তি যে সংস্কৃত বলেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, পাণিনির সময় কিন্তু কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। এখন এই শিষ্ট ব্যক্তি যে সংস্কৃত বলেন, পাণিনি তাকে বলেছেন ভাষা, এমন। এবং তার মতে এই শিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চারিত যে শব্দ, সেই শব্দই হলো প্রমাণ। অষ্টাধ্যায়ী তার, আচ্ছা অষ্টাধ্যায়ীকে এটা আমি বলতে ভুলে গেছি। অষ্টাধ্যায়ী এটা তো শুনেই আপনারা বুঝতে পারছেন যে এর 8টি অধ্যায়, প্রত্যেকটি অধ্যায়ে 4টি পাদও রয়েছে, তার মানে 32টি পাদও এই 4টি অধ্যায়ে, এই 8টি অধ্যায়ের মধ্যে রয়েছে। আর এই প্রত্যেকটি পাদই সূত্র, মানে পাণিনির মানে যে অষ্টাধ্যায়ী সেটি সূত্র ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এই কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে পাণিনি প্রথম সূত্র রচনা করেছিলেন ব্যাকরণে, কারণ তার আগেও এমনকি ঋগ্বেদেও কিন্তু অনেক সূত্রাকার বাক্য আমরা পেয়ে থাকি। যাই হোক, এই পাণিনির যে সূত্র, অষ্টাধ্যায়ীর যে প্রথম অধ্যায়, তার প্রথম পাদ, তার যে 21তম যে সূত্র, তাতে তিনি বলেছেন শিষ্টঃ শব্দেষু প্রমাণম। তার মানে শিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত যে শব্দ, সেটাই হচ্ছে প্রমাণ, অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত শব্দ প্রমাণ নয়। এবং পাণিনির মতে এই শিষ্ট ব্যক্তির ভাষাটাই যেহেতু প্রচলিত ভাষা, সেই জন্য এখানে শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তার মানে এই ভাষা যেটা প্রচলিত ভাষা, সেই ভাষাটাকেই আমরা প্রমাণ রূপে গণ্য করব, এবং এই প্রচলিত ভাষায় যে শব্দগুলি রয়েছে সেই শব্দগুলির নির্বাচন বা প্রকৃতি প্রত্যয়ে তাতে বিশ্লেষণ করাটাই কিন্তু এখানে আমরা গুরুত্ব দেব আর কি। মানে লৌকিক যে ভাষা, সেই লৌকিক ভাষার উপর এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এটা নিরুক্তকার, যিনি যাস্কো, তাকে কিছুটা কটাক্ষ করা হয়েছে, কারণ নিরুক্তকার কিন্তু যে কোনো শব্দকে অবয়বী বিশ্লেষণ করা যায় এই কথাটা কিন্তু বলেছেন, কেমন? এখন তাই যদি হয়, নিরুক্তকার যদি এই কথাটা বলেন যে কোনো শব্দকে তার অবয়বী বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে অশিষ্ট ব্যক্তি যে বাক্য উচ্চারণ করেছেন, সেই অশিষ্ট ব্যক্তির বাক্যটাকেও কিন্তু আমরা শব্দে ভাঙতে পারি, এবং তারও নির্বাচন করা কিন্তু নিরুক্তকার সেটাও স্বীকার করে নেবেন। কিন্তু পাণিনি কিন্তু সেটা স্বীকার করবেন না। পাণিনির মতে কিন্তু শুধু শিষ্ট ব্যক্তি যে ভাষা বলে থাকেন, সেই ভাষার অন্তর্গত যে শব্দগুলো, সেটাকেই কেবল আমাদের নির্বাচন করা কর্তব্য। সেটাই কারণ, সেটাই প্রমাণ। ঠিক আছে? এবার তাহলে মূল কথা যেটা, সেটা হলো পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে এইভাবে মুখ্যভাবে লৌকিক যে শব্দ, শিষ্ট ব্যক্তির যে শব্দ, লৌকিক মানে কিন্তু সমস্ত লোক নয়, শিষ্ট ব্যক্তি, তার যে শব্দ, উচ্চারিত শব্দ, তার স্বরূপ, তার নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, অর্থ নির্বাচন ইত্যাদির সূচনা করেছেন। এবার আমরা আরেকটু ভেতরে প্রবেশ করছি। সেটা হচ্ছে যে ভাষা, এবার ভাষা নিয়ে তাহলে আলোচনা করছেন,
তার মানে যেটা আমরা বুঝতেই পারলাম যে ভাষা যেহেতু পদ দিয়ে তৈরি হয়, সেহেতু বাক্য, ভাষা মানে তো বাক্য, বাক্য ছাড়া তো ভাষা হতে পারে না। কাজেই ভাষা যেহেতু বাক্য দিয়ে তৈরি হচ্ছে, আর বাক্য যেহেতু পদসমূহ, কাজী পাণিনি শিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত ভাষার অন্তর্গত যে পদ, সেই পদের নির্বাচন, সেই পদগুলো আমরা কি করে তৈরি হচ্ছে সেটার উপর তিনি বিশেষ জোর দিয়েছেন। আচ্ছা, এই পদ দুরকম হতে পারে, এটা তো আমরা প্রত্যেকেই জানি, যে ক্রিয়াপদ এবং নামপদ। ক্রিয়াপদ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত করে হয়ে থাকে, আখ্যাতিকে যে বিভক্তি যাকে আমরা বলি। আর এটা তো আমরা সর্বসম্মত। সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে নামপদ নিয়ে। নামপদগুলোকে আমরা বলি প্রাতিপদিক বা নাম, তার সঙ্গে আমরা প্রত্যয় যুক্ত করে বা নামিকে বিভক্তি যুক্ত করে একটা নামপদ তৈরি হয়। এটা আশা করি সবারই এটা মানে জানা আছে, যে আমরা যখন একটা মূল শব্দ দুরকম হয়, ধাতু এবং ধাতু মানে যেটা ক্রিয়াকে বোঝায়, আর নাম মানে যেটা বস্তু প্রাণী ইত্যাদিকে বোঝায়, যাকে আমরা প্রাতিপদিকও বলি। তো ক্রিয়ার সঙ্গে একটা যে বিভক্তি যুক্ত হলো সেটাকে আমরা বলি যে আখ্যাত, আর ক্রিয়া মানে ধাতুর সঙ্গে, আর নামের সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে আমরা বলি নামিকি বিভক্তি। আচ্ছা, এখন এই তাহলে নামপদগুলো এইভাবে নিষ্পন্ন হয় যে প্রাতিপদিকের সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত করে, নামিকে বিভক্তি যুক্ত করে নামপদগুলো নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এই মানে যেটা এখানে ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে, ধরা যাক আমি একটা শব্দ তৈরি করলাম, সেটা হচ্ছে একটা পদ, সেটা হচ্ছে নর। এখন এইটা একটা নাম, তার সঙ্গে আমি যদি সু এই বিভক্তিটাকে যোগ করি, তাহলে এই সুয়ের জায়গায় দন্ত স, এই উকারটা চলে যায়, ইত হয়ে যায়, পড়ে থাকে শুধু বিসর্গটা। ওই জন্য আমরা যে শব্দটা বলবো সেটা হচ্ছে নর। এটা প্রথমার একবচন, এটাই তো শব্দরূপ। এখন এই শাকটায়ন ইত্যাদি এরা বলবেন যে এই নর শব্দটা, এটাকেও কিন্তু আমরা ধাতু এবং তারপরে বিভক্তি মানে আখ্যাত, এটাতে ভেঙে ফেলতে পারি। তার মানে শাকটায়ন ইত্যাদিরা বলবেন যে যে কোনো শব্দকে মানে যে কোনো নাম, সেটাও কিন্তু তারও কিন্তু নির্বাচন করা কর্তব্য। এখন এই যে কোনো নামের পরে যে মানে যে কোনো ধাতুর পরে মানে ওই ধাতুরূপ ছাড়া যে ধাতুর পরে যে বিভক্তিগুলো যুক্ত হয় তাকে বলা হয় বিভক্তি, বা প্রত্যয় যুক্ত হয় তাকে বলা হয় কৃৎ প্রত্যয়। এই যে কৃৎ প্রত্যয়, এই কৃৎ প্রত্যয় ছাড়া, কৃৎ প্রত্যয়গুলো কিন্তু পাণিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু কৃৎ প্রত্যয় ছাড়া আরো কিছু প্রত্যয়, যেগুলো যে কোনো অন্য মানে যে নামের, আমি কিভাবে একটু মানে বুঝিয়ে বলছি আর কি, চেষ্টা করছি। সেটা হচ্ছে যে একটা ক্রিয়াপদ তৈরি করার জন্য আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা ধাতু কাকে বলে, যেটা ক্রিয়া বোঝায়, তারপরে একটা বিভক্তি যুক্ত করা হয় বা প্রত্যয় যুক্ত করা হয়। এখন সেরকম নামপদ তৈরির জন্য আমার একটা নাম বা প্রাতিপদিক, তারপরে একটা প্রত্যয় যুক্ত করা হয়। প্রশ্নটা হচ্ছে যেটা নিয়ে, সেটা হচ্ছে নামটাও কি কোনোভাবে ওই একটা ধাতুর সঙ্গে একটা প্রত্যয় যুক্ত করে তৈরি হয়েছে, অর্থাৎ নর শব্দ বা অশ্ব শব্দ, এটাও কি একটা ধাতুর সঙ্গে একটা প্রত্যয় যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে? এটা হলো প্রশ্ন। শাকটায়ন ইত্যাদি যারা মানে পাণিনির পূর্ববর্তী যারা, তারা কিন্তু বলবেন যে ওই নামপদগুলো, প্রত্যেকটা নামপদ ওইভাবে একটা ধাতুর পরে একটা প্রত্যয় যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছে। এই যে প্রত্যয়গুলো, এগুলোকে বলা হয় উনাদি প্রত্যয়, উনো ইত্যাদি প্রত্যয়। কেমন? এই যে উনাদি প্রত্যয়গুলো, এই উনাদি প্রত্যয় কিন্তু পাণিনির আগে যখন যাস্কু, যখন নিরুক্ত রচনা করেছেন বা
পাণিনির যারা পূর্ববর্তী যেমন শাকটায়ন ইত্যাদি, তারা কিন্তু এই উনাদি প্রত্যয় স্বীকার করেছে। দাদা দমদম যাবো, আমাকে একটু ওদিকে যেতে হবে, দমদম মালাদি আপনি একটু বন্ধ করবেন, যেতে হবে, মালাদি আপনার অডিওটা টিকিট একটু কাটতে বন্ধ হবে। করুন। কেমন? তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে উনাদি প্রত্যয়। কিন্তু এই উনাদি প্রত্যয়কে কিন্তু পাণিনি তিনি স্বীকার করেননি। মানে সব ক্ষেত্রে উনাদি প্রত্যয় করাটা যে কর্তব্য, মানে নামেরও বা প্রাতিপদিকেরও যে নির্বাচন করা কর্তব্য, এটা কিন্তু পাণিনি স্বীকার করেন। এখন এটার থেকে এটার প্রভাবটা কোথায়, তাতে অসুবিধাটা কোথায় হলো, বা আমরা এইটাকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পাণিনির মত রূপে আমরা বিবেচনা করছি কেন, সেটা আমরা বলতে গিয়ে আমরা দেখব যে পদ সম্বন্ধে পাণিনির বক্তব্যটা কি। আমরা যখন ন্যায় পড়ি তখন আমরা তো প্রথমেই বলে থাকি যে ন্যায় মতে সপ্তম পদম, যেটা শক্তি বিশিষ্ট, সেটা হচ্ছে পদ। কিন্তু বৈয়াকরণ মতে সুপ্তিঙন্তং পদম, সুপ বা তিং ইত্যাদি বিভক্তি যার পরে থাকবে সেটাই হচ্ছে পদ। এটা কিন্তু একেবারে পাণিনির সূত্র যে পদ হচ্ছে সেটা যেটা সুপ অথবা যেটা তিং। আমরা এইটা শুরু করলাম কিন্তু আলোচনাটা যে প্রসঙ্গে, সেটা হচ্ছে যে শব্দ, একটা পদ যে তৈরি হলো, সেই পদটা একটা শব্দের সঙ্গে একটা প্রত্যয় যুক্ত করে তৈরি হলো, যাকে আমরা নাম পদ বলছি। এই নামটাকেও আমরা একটা পদ রূপে গণ্য করব কিনা, মানে সেটাকেও আমরা ভাঙবো কিনা, এটা নিয়ে আমাদের প্রশ্নটা হয়েছে। সেটা বলতে গিয়ে আমরা বলছি পদ কাকে বলে। পাণিনির মতে যেটা বুঝতেই পারলাম আমরা, সুপ্তিঙন্তং পদম, আর এটাও আমরা জানি যে সুপ ইত্যাদি বিভক্তি যার পরে থাকে সেটা হচ্ছে নামপদ, আর তিং ইত্যাদি বিভক্তি যার পরে থাকে সেটা হচ্ছে ক্রিয়াপদ। এবার আমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে পদের এই যে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, পাণিনি পরিষ্কার বলছেন পদের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, এটা কিন্তু লৌকিকভাবে গৃহীত অর্থকে অতিক্রম করবে না। পাণিনির যে প্রথম অধ্যায় প্রথম আহ্নিকের যে একবিংশতি সূত্র, তাতে বলেছেন লোক বিজ্ঞানাৎ সিদ্ধম। শুধু তাই নয়, পদ এবং পদার্থের যে সম্বন্ধ, সেটাও কিন্তু লোকাচারকে অতিক্রম করবে না। এখান থেকে যে আলোচনা উঠে আসবে সেটা হচ্ছে পদ আর পদার্থের যে সম্বন্ধ, সেটা নিত্য না অনিত্য। আচ্ছা, আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করছি। যখন বলা হচ্ছে যে শব্দ মাত্রই সেটা কোনো নির্বাচন, শব্দ মাত্রকেই নির্বাচন করা যাবে বা প্রকৃতি প্রত্যয়ের তাকে ভাগ করা যাবে, তখন আমরা এই নির্বাচনটা করা যাবে কিনা এটা বলার জন্য আমরা যেটা বললাম, আমাদের তাহলে দেখতে হবে যে পদ কাকে বলে। কারণ পদ কিন্তু নির্বাচন করা যায়। পদের আমরা প্রকৃতি প্রত্যয় পদ তাকেই বলবো যেটাকে আমরা প্রকৃতি এবং প্রত্যয় ভাঙতে পারি। তাহলে এবার প্রশ্ন হবে যে এই যে শব্দগুলো, যেগুলোকে পূর্ববর্তী যারা ভাষা বিজ্ঞানী বা বৈয়াকরণ যারা, তারা বলছেন যে সেগুলোর প্রকৃতি প্রত্যয় নির্বাচন করা যায়, সেগুলোকে আমরা এই পদ বলতে পারবো কিনা। তাহলে আমরা বলবো তাদেরও নির্বাচন করা যায়। পাণিনি বলছেন যে পদের লক্ষণটা যদিও সুপ্তিঙন্তং পদম, কিন্তু এই লক্ষণটাও কেবল লৌকিক স্থলে, মানে লোকসিদ্ধ হলে তবেই সেটা প্রযোজ্য হবে। লোকসিদ্ধ না হলে কিন্তু এই নিয়মটা প্রযোজ্য হবে না। তার মানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে লোকে যদি স্বীকার করে যে এই বাক্যটাকে, এই শব্দটাকে, বাক্য নয়, আমি পদ বলে গ্রহণ করব, তবেই কিন্তু আমি সেটাকে পদ বলে গ্রহণ করব। অর্থাৎ লোক প্রসিদ্ধ না হলে কোনো শব্দ সেটা শব্দই থেকে যাবে, সেটা কিন্তু পদ রূপে গণ্য হবে না,
এবং সেটা নির্বচনেরও যোগ্য হবে না। নির্বচন মানে তাকে প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ে ভাগ করা। কেমন? আচ্ছা, তো এই কথাগুলো আমরা বলছি কেন? এটা পাণিনির দর্শনে, এটার মানে এটা কি পাণিনির যে অষ্টাধ্যায়ী, সেখানে তার এই কথাগুলোর গুরুত্বটা কোথায়? গুরুত্বটা হচ্ছে এখানে যে পদ মানেই সেটা কোনো পদার্থকে বোঝাবে, এটা হচ্ছে নিরুক্তকারের বক্তব্য। পাণিনি এখানে অন্যরকম কথা, এটা আমরা আগেই বলেছি যে এখানে শুধু নির্বচন নিয়ে আমরা বিশ্লেষণ করা হয়, সেটা কোনো অর্থকে বোঝাবে কিনা সেটা নিয়ে কিন্তু বিশ্লেষণ করা হয় না। কেমন? কিন্তু এটাও এখানে মনে রাখতে হবে যে পাণিনির মতে কিন্তু শব্দ নিত্য, তাই তো? তাহলে শব্দ শুধু নিত্য নয়, শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটাও নিত্য। এই নিত্যতার ধারণা যেটা, সেটা কিন্তু এবার তার সঙ্গে এটা মেলানো হোক যে তিনি বলেছেন যে সমস্ত শব্দ কিন্তু নির্বচনের যোগ্য নয়। তাহলে সমস্ত শব্দকে তিনি কিন্তু নিত্য বলে স্বীকার করছেন না। কোন শব্দগুলোকে তিনি নিত্য বলে স্বীকার করছেন বা কোনগুলোকে পদ বলে স্বীকার করছেন? যেগুলো লৌকিকভাবে গৃহীত, লোককে বা লৌকিক বিধিকে অতিক্রম করে যে কোনো শব্দের নিত্যতা কিন্তু পাণিনি স্বীকার করবেন না। এখান থেকেই তাহলে যে প্রশ্নটা আসে সেটা হলো শব্দের সঙ্গে তাহলে অর্থের যে সম্বন্ধ, সেটা তাহলে পাণিনির মতে নিত্য না অনিত্য? এখন আমরা এই বিবেচনায় যাব যে পাণিনির মতে দুটো কথা আমরা এখন আলোচনা করব। প্রথম হচ্ছে যে শব্দ, নিত্য শব্দ, যে কোনো শব্দ কিন্তু নিত্য নয়, যে শব্দগুলো লৌকিকভাবে গৃহীত সেই শব্দ, সেগুলোই পদ, সেগুলোই নিত্য। সেগুলো যে অর্থকে বোঝাবে সেই অর্থ নিত্য কিনা, এবং পদের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ হবে সেই সম্বন্ধটা নিত্য না সেই সম্বন্ধটা অনিত্য। আচ্ছা, এই যে বিবাদটা, এই বিবাদটার ফলে আমরা পরবর্তীকালে যেটা দেখতে পেয়েছি যে পাণিনি কিন্তু দুরকম শব্দ স্বীকার করেছেন। একরকম শব্দ হচ্ছে অবুৎপন্ন শব্দ, যেটা বুৎপন্ন করা হয়নি, আর বুৎপন্ন করা হয়েছে মানে যার নির্বচন সম্ভব। এক্ষুনি আমরা যেটা বললাম সেটা হচ্ছে বুৎপন্ন শব্দ, যার নির্বচন করা সম্ভব। সেটাকে পাওয়া যাচ্ছে কোথার থেকে? লৌকিক বিধি থেকে সেটাকে পাওয়া যাচ্ছে। এটা কিন্তু একেবারে মীমাংসকের উল্টো কথা, কারণ মীমাংসক বলবেন যে কোনো শব্দ অর্থ বোঝাতে পারে, অর্থবোধকত্বই হচ্ছে পদের লক্ষণ। আমি কি বোঝাতে পারছি? যে এখানে কিন্তু অর্থের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না, লৌকিকভাবে যেটা প্রচলন তার উপরে জোর দেওয়া হচ্ছে। কাজেই অর্থ বোঝালেই কিন্তু শব্দটা সেটা পদ বলে গণ্য হবে না। এমন লৌকিকভাবে যদি সেটা অর্থবোধক হয় তবেই সেটা পদ বলে গণ্য হবে। মীমাংসক এবার বলছেন যে কোনো শব্দ সেটা অর্থবোধকত্ব তার লক্ষণ নয়, কারণ ধূম সেটা তো গণ্ডিরূপ অর্থকে বুঝিয়ে থাকে। তাহলে ধূমকেও আমাকে বলতে হবে যে ধূমও এই অর্থবোধক বলে আমরা ধূমকেও পদ বলে গণ্য করব, কিন্তু ধূমের যদি আমি ব্যুৎপত্তি নির্বাচন না করি তাহলে সেটা পদ বলে গণ্য হবে না, তাই তো? কাজেই এখানে পাণিনির সঙ্গে কিন্তু পরবর্তী যারা ভাষা ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন তাদের একটা বিরোধ আমরা লক্ষ্য করি। আমরা আরেকটু আলোচনার পরে কিন্তু এই বিষয়টা আরো অনেক পরিষ্কার হয়ে যাবে। সেই জন্য মীমাংসক যদি বলেন শব্দের লক্ষণ কি, মীমাংসক বলবেন শ্রোত্র গ্রাহ্যত্বই শব্দের লক্ষণ। এটা একটু বোঝার চেষ্টা করলে ভালো হয়।
যে আমরা বারবার যেটা বলতে চাইছি যে শুনতে পারলেই কিন্তু সেটা শব্দ নয়, মানে সাধু শব্দ নয়, শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বই শব্দের লক্ষণ নয়, কিন্তু অর্থ প্রত্যয়কত্ব সেটাও সেই অর্থে লক্ষণ নয় পাণিনির মতে। কিন্তু কোনো শিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত পদ সেটা যদি প্রকৃতি এবং প্রত্যয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় তবেই সেটা সাধু শব্দরূপে গণ্য হবার যোগ্য হবে। কেমন? আচ্ছা, এটা বোঝা গেল কিনা আমি জানি না, যদি না বোঝা গিয়ে থাকে আমি আরেকবার বলতে রাজি আছি পরে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ কি হবে। পাণিনি বলবেন যে শব্দার্থও কিন্তু নিত্য, কিন্তু সেটাও কিন্তু মানে শব্দার্থ সম্বন্ধটাও নিত্য, কিন্তু সেটাও এই যে শব্দার্থ সম্বন্ধ সেটাও কিন্তু শিষ্ট ব্যক্তির ব্যবহার থেকেই আমাকে জানতে হবে। দেখুন, অষ্টাধ্যায়ীর যে প্রথম সূত্র, একেবারে প্রথম সূত্র 1-1-1, মানে প্রথম অধ্যায়ে প্রথম যে পাদ তার প্রথম সূত্র, সেখানে বলা হচ্ছে বৃদ্ধিরাদৈচ। এই যে সূত্র, এই সূত্রটা এরকম যে পাণিনি বলছেন যে আমি যদি নদী শব্দটাকে আমি এইভাবে ব্যবহার করছি যে এই নদী শব্দের দ্বারা আমি সমস্ত দীর্ঘ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে বোঝাবো। তার মানে যেখানেই আমি নদী শব্দ ব্যবহার করব সেখানে ওই নদী শব্দের দ্বারা দীর্ঘ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বুঝতে হবে। তাহলে নদী শব্দের অর্থটা কি? যে কোনো একটা জলপ্রবাহ, কিন্তু পাণিনি এখানে বলছেন যে নদী শব্দকে আমি এখানে কি অর্থে ব্যবহার করব না, যে কোনো দীর্ঘ ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করব। তার মানে নদী শব্দ এখানে এমন একটা অর্থকে বোঝাবে যেটা লৌকিক ব্যবহার সম্মত নয়। সুতরাং পাণিনি কিন্তু এই যে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা স্বীকার করলেন, তাহলে লৌকিক যে শব্দগুলো সেই শব্দগুলো তার সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ সেটা পাণিনি বলছেন নিত্য, শব্দটাও নিত্য, তার সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটাও নিত্য। একই সঙ্গে পাণিনি বলছেন যে আমি একটা শব্দকে আমার ইচ্ছে মতো অন্য কোনো অর্থ বোঝাতে ব্যবহার করতে পারি। যারা তর্ক সংগ্রহ করেছেন তারা জানেন যে আমি একটা কোনো শব্দকে আমি নতুন একটা দ্বিত্ব তৈরি করে তাকে এটা দ্বিত্ব এইভাবে তাকে বোঝাতে পারি। এই দ্বিত্ব শব্দটা আগে ছিল না, শব্দ না, একটা কিছু বস্তু তৈরি করে কাঠের আমি তাকে বললাম এটা হচ্ছে দ্বিত্ব। তাহলে দ্বিত্ব শব্দটা কাকে বোঝাচ্ছে? আমার ইচ্ছে মতো সেটা সেই বিষয়টাকে বা সেই বস্তুটাকে বোঝাচ্ছে। এটা কিন্তু একেবারে প্রথমেই পাণিনি বলছেন যে নদী শব্দটা আমি চাই, আমি বারবার দীর্ঘইকারান্ত শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারবো না, আমি নদীটাকে তাদের প্রতিভূ হিসেবে গ্রহণ করলাম। যে কোনো দীর্ঘইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বোঝানোর জন্য এখানে নদী শব্দ ব্যবহার আমি করছি। কেমন? এখন এইটা একে বলা হয়, মানে এই যে একটা শব্দ সেটা আমার ইচ্ছে মতো কোনো অর্থকে বোঝালো, এই অর্থটাকে বলা হয় পারিভাষিক অর্থ। আর এখানে শব্দের সঙ্গে অর্থের যে সম্বন্ধ সেটাকে বলা হয় পরিভাষা। কাজে এখানে কিন্তু একটা বিরোধ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একবার তিনি বলছেন যে লৌকিক শব্দ সেগুলো যে অর্থকে বোঝাবে সেই শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ হচ্ছে নিত্য। তারপরে আবার কিন্তু বলা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো শব্দকে চাই যে সেটা এই অর্থ বোঝাবে, সেখানে সেই অর্থটা হচ্ছে পারিভাষিক অর্থ, এবং এখানেও কিন্তু তার ওই যে আগের নিয়মটা সেটা খাটার দরকার যে এখানেও কিন্তু শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা নিত্য হবে। তাহলে এই যে এখানে যে সম্বন্ধটা নিত্য হবে এটা আমরা কি করে ব্যাখ্যা করব? এটা পাণিনি নিজে কোনো ব্যাখ্যা দেননি, এখন কিন্তু তাও এটা পরবর্তীকালে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আমরা এর উত্তর পাই। পতঞ্জলি দুরকম
নিত্যতা স্বীকার করেছেন। একটা হলো কূটস্থ নিত্যতা, আরেকটা হচ্ছে প্রবাহ নিত্যতা। আর ভর্তৃহরিও আমরা জানি তার বাক্যপদীয় গ্রন্থে তিনি নিত্যকে দুভাগে ভাগ করেছেন, একটা হচ্ছে আজানিক এবং আধুনিক। আর আধুনিক সংকেত কথাটা আমরা অনেকদিন আগে থেকেই জানি, শুধু এখানে নতুন কথা যেটা মানে কোথার থেকে কোথায় কোন সম্প্রদায় কি নিচ্ছে এই যে পরিভাষা, আমরা তো জানি যে ন্যায় কিন্তু পরিভাষা স্বীকার করা হয়। দেখুন, ন্যায় যদি পারিভাষিক শব্দ স্বীকার না করতো তাহলে কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র মানে বিশেষ করে নব্য ন্যায়শাস্ত্র সেটা পড়ার প্রায় কোনো উপায় থাকতো না। নব্য ন্যায়ের কাজটাই হচ্ছে পারিভাষিক শব্দ একটা আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা। সেই আর্টিফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করার সম্মত সেটা যদি করাই যেত না যদি না সেই মানে সেটার অনুমোদনটা ব্যাকরণের মানে পাণিনির ব্যাকরণ সম্মত হতো। কারণ পাণিনির ব্যাকরণের উদ্দেশ্যটা মনে রাখতে হবে সাধু শব্দের সঙ্গে অসাধু শব্দকে পৃথক করা। কাজে এই যে পরিভাষাটাও একটা শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ হতে পারে, অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থটাও যে একটা সাধু অর্থ মানে পারিভাষিক শব্দটা একটা সাধু শব্দ এবং অর্থটা অবশ্যই সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, এটা বলার দ্বারা কিন্তু তিনি কতটা জায়গা করে দিলেন যে পরবর্তীকালে যারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কথা বলার জন্য নতুন শব্দ ব্যবহার করছেন তাদের সেই শব্দগুলোকেও কিন্তু সাধু শব্দরূপে গণ্য করার উপায়টা তিনি করে দিলেন। আচ্ছা, এখন যাই হোক, সেখানে যেখানে সমস্যা যেটা সেটা আমরা আসছি, সেটা হলো এখানে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা কি। ওনার মতে তো সবই নিত্য। পাণিনি সেখানে বলবেন যে নিত্য, কিন্তু সেটা মানে উনি সেটার কোনো উত্তর দেননি, কিন্তু পরবর্তীকালে বলা হলো যে এটা হলো কূটস্থ নিত্য এক প্রকার। তার মানে লৌকিক শব্দ যেমন ঘট পট ইত্যাদি তার সঙ্গে তার অর্থের সম্বন্ধটা হচ্ছে কূটস্থ নিত্য। আর যেখানে আধুনিক সংকেত রয়েছে বা যেখানে আমার ইচ্ছে মতো কোনো শব্দ আমি তৈরি করছি কোনো বিষয়কে বোঝানোর জন্য, সেখানে শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা হচ্ছে আমাদের প্রবাহ নিত্য। এবার পরের যে প্রশ্নটা সেটাও একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে যে এই শব্দের দ্বারা যে অর্থ বোঝানো হলো, মানে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা পাণিনি উত্থাপন করেছেন। প্রথম হলো পদ কাকে বলে, সুপ্তিঙন্তং পদম, এটা বলার এবং উদ্দেশ্যটা মনে রাখতে হবে সাধু এবং অসাধুর পার্থক্য করা। তো শিষ্ট ব্যক্তির যেটা ভাষা সেটাই হলো সাধু, বাক্যটাই সাধু, এবং বাক্যস্থ শব্দগুলো সেটাই হচ্ছে সাধু। অর্থাৎ লোকের ব্যবহারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে যে কোনো শব্দকেই যে আমি নির্বাচনযোগ্য বলবো এ কথাও কিন্তু বলেননি, কারণ সাধারণ লোকে কিন্তু যে কোনো শব্দের নির্বাচনে আগ্রহী হয় না। আচ্ছা, তারপরে দেখা গেল শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধটা তিনি বলছেন নিত্য। এক্ষেত্রেও কিন্তু তিনি একটা সুযোগ করে দিচ্ছেন, মানে আমার বারবারই মনে হয়েছে এটা পড়তে গিয়ে যে ন্যায় কিন্তু এই যে পরিভাষা সেটাকে আমি ইচ্ছে মতো আমার একটা শব্দের দ্বারা একটা বস্তুকে বোঝাবো, এই ইচ্ছাটাকেই কিন্তু নৈয়ায়িকরা শব্দ আর শব্দার্থের সম্বন্ধ রূপে স্বীকার করেছেন। এটার ইঙ্গিতটা যেন ওই পরিভাষায় পাণিনি যেরকম বলেছেন তার থেকে, মানে পরিভাষার ক্ষেত্রে যেরকম ইচ্ছেটাই সম্বন্ধ রূপে কাজ করে, পরবর্তীকালে নৈয়ায়িকরা কিন্তু সব ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছাটাকে সম্বন্ধ রূপে গ্রহণ করেছেন। অবশ্যই এই ইচ্ছাটা নিত্য নয়, ঈশ্বরীয় ইচ্ছার ক্ষেত্রে নিত্য হতে পারে, কিন্তু বাকি ক্ষেত্রে তো নিত্য রূপে স্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এটারও বীজটা আমি দেখছিলাম যে কুঞ্জুন্নি রাজা, কে কুঞ্জুন্নি রাজা, তিনি পাণিনি সম্বন্ধে একটি ফিলসফিক্যাল এলিমেন্টস ইন পাণিনিজ অষ্টাধ্যায়ী, তাতে কিন্তু তিনি বলছেন এই যে লৌকিক বিষয়কে মানে লোকে যেটা প্রচলিত সেটাকেই শিষ্ট বলে গ্রহণ করা, এটার মধ্যে কিন্তু ন্যায়ের ওই ইচ্ছা, এটাই যে সংকেত,
মানে পদ আর পদার্থের সম্বন্ধটা যে ইচ্ছা হবে, এর বীজটাও কিন্তু সেখানেই নিহিত রয়েছে। সেটা এখন বিচার্য। তবে এটা তো একেবারে পরিষ্কার যে পরিভাষার স্থানটা করে দিয়ে কিন্তু তিনি সাধু শব্দ, পারিভাষিক শব্দ, যে সাধু শব্দ, এটা বলে দিয়ে কিন্তু তিনি বিশেষ করে মনে হচ্ছে নৈয়ায়িকদের প্রচুর সুবিধে করে দিয়েছেন। এখন পরের প্রশ্নটা হলো যে শব্দার্থের স্বরূপটা কি, মানে যে অর্থ বোঝানো হবে সেটা কিরকম। দেখুন, পাণিনি কিন্তু এই প্রশ্ন তুলেছেন যে এই শব্দের দ্বারা যে অর্থ বোঝানো হবে সেটা ব্যক্তি হবে না জাতি হবে। আমরা ব্যক্তি শক্তিবাদ, জাতি শক্তিবাদ সেগুলো এতটা পড়ি আমরা, সেই প্রশ্ন কিন্তু প্রথম পাণিনিতেই উত্থাপিত হয়েছে। পাণিনি যেটা বলবেন সেটা হচ্ছে, পাণিনির মতে আমরা তো জানি যে মীমাংসক জাতিকে আমাদের পদের শক্তি জাতিতে এরকম স্বীকার করেছেন, ব্যক্তি শক্তিবাদ কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, আর নৈয়ায়িক জাতি বিশিষ্ট যে ব্যক্তি তাকে সেখানে পদের শক্তি আছে এরকম স্বীকার করেছেন। পাণিনি কিন্তু উভয় শক্তিবাদী। পাণিনিকে পরিষ্কার বলা হয়েছে উভয় শক্তিবাদী, অর্থাৎ পাণিনির মতে ব্যক্তিতেও শক্তি যাবে, এবং আমি সূত্র সংখ্যা উল্লেখ করছি, তিনি প্রথম অধ্যায় প্রথম আহ্নিক প্রথম পাদ তার যে সূত্র 58 সংখ্যক সূত্র, তাতে তিনি বলছেন যে জাতিতে শক্তি আছে, জাতি আখ্যায়াম একস্মিন বহু বচনম অন্যতরস্যাম, এখানে বলা হচ্ছে জাতিতে শক্তি রয়েছে, আর স্বরূপানাম শেষ এক বিভক্ত, এখানে ব্যক্তিতেও শক্তি রয়েছে, এটা তিনি সমর্থন করেছেন। কিন্তু এর শুরুটা, এই যে বিবাদটা, এই বিবাদটার মোটামুটি শুরুটা কিন্তু করে দিয়েছেন পাণিনি, কারণ 700 খ্রিস্টপূর্বাব্দ 500 খ্রিস্টপূর্বাব্দ জৈমিনীর সময়কাল কিন্তু 50 থেকে 70 খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কাজে জৈমিনীর ওপরে পাণিনির প্রভাব কিন্তু প্রবল। কাজে জৈমিনীর এই জাতিশক্তিবাদ ইত্যাদি, জাতি নিয়ে এই যে আলোচনা, মানে পদের অর্থ জাতি হবে কিনা এই নিয়ে যে আলোচনা, সেখানে কিন্তু জৈমিনী মূলত পাণিনি ব্যক্তি শক্তিবাদের পক্ষে যে যুক্তিগুলো দিয়েছেন, পাণিনি কিন্তু উভয় শক্তিবাদী, কিন্তু ব্যক্তি শক্তিবাদের বিরুদ্ধে পাণিনি যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন, জাতিশক্তিবাদের বিরুদ্ধে পাণিনি যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন সেগুলোকে খণ্ডন করে, এবং ব্যক্তি শক্তিবাদের পক্ষে যে যুক্তিগুলি দিয়েছেন সেগুলিকেও খণ্ডন করে কিন্তু তিনি, মানে জৈমিনী, জাতিশক্তিবাদ স্থাপন করেছেন। আর তারপরে তো মানে পদের শক্তি কি এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা আমরা দেখতে পাই। এরপরে আমি দুটো শুধু বলছি আর কি। এরপরে আমরা যেটাতে আসবো সেটা হচ্ছে বাক্য। এই বাক্যের কথা বলতে গিয়ে হয়তো আমাদের আগে যেখানে আটকাচ্ছিল সেটা একটু সহজ হবে। অষ্টাধ্যায় দ্বিতীয় যে অধ্যায়, তাতে দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদ তার প্রথম সূত্র, সেখানে বলা হয়েছে সমর্থঃ পদবিধিঃ। বাক্য প্রসঙ্গে এটা বলা হয়েছে যে সমর্থঃ পদবিধিঃ, এই যে সূত্র, এটাকে কিন্তু পরিভাষার সূত্র বলা হয়। সূত্রটার অর্থ হচ্ছে যে দুই বা ততোধিক পদকে যদি সংযুক্ত করতে হয় তাহলে সেই পদগুলোর মধ্যে সামর্থ্য থাকতে হবে, শুধু এইটুকু বলেছেন। এবার সামর্থ্য শব্দের অর্থটা কি? এখানে সমর্থ, মানে এই যে সমর্থঃ, এটাকে লাক্ষণিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে, আর এই পদের লক্ষ্যার্থ কি হবে? সামর্থ্য বা সমর্থ আশ্রিত। আর পদবিধি শব্দের অর্থ হলো পদ সম্বন্ধীয় বিধি। তার মানে পদ এবং পদসমূহকে অবলম্বন করে ব্যাকরণের যে সমস্ত বিধি প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে পদবিধি বলা হয়। আসলে পদবিধি শব্দের অর্থ হচ্ছে বৃত্তি। মনে রাখতে হবে, এই যে দ্বিতীয় অধ্যায়
এটাকে বলা হচ্ছে সমাস নিয়ে, এখানে সমাস প্রকরণ, সমাস নিয়ে এখানে আলোচনা করা হচ্ছে। তাহলে সমাসের ক্ষেত্রে পদবিধি তাহলে কাকে বোঝাবে? না দুই বা বহু পদ তারা একসঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্ত পদ একটা তৈরি হওয়ার যোগ্য কিনা তাকে বোঝাচ্ছে। আমরা কিন্তু বাক্যের ক্ষেত্রে এই পদবিধিকে বোঝার চেষ্টা করব। এই যে সামর্থ্য একটা পদের আরেকটা পদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা বাক্য তৈরি করার যে সামর্থ্য, সেটা কিন্তু পাণিনির মতে দু প্রকার। এক হচ্ছে ব্যাপেক্ষা লক্ষণ সামর্থ্য, তার মানে বয় জফলা পয় একার আর কয় মূর্ধন্যস্বয় আকার, ব্যাপেক্ষা লক্ষণ সামর্থ্য। আর আরেকটা হচ্ছে একার্থী ভাব লক্ষণ সামর্থ্য। প্রথমটা হচ্ছে তাহলে ব্যাপেক্ষা লক্ষণ সামর্থ্য, বিশিষ্ট অপেক্ষা, ব্যাপেক্ষা বি অপেক্ষা, তার মানে বিশিষ্ট অপেক্ষা। তার মানে এই বিশিষ্টকে অপেক্ষা করছে তারা। কখন একটা পদ সমর্থ হবে? যখন তারা কোনো বিশেষকে বা বিশিষ্টকে অপেক্ষা করছে। তাহলে এই সামর্থ্যটা হলো পদের কিরকম সামর্থ্য? না পদের মধ্যে যখন আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ পরস্পর নির্ভরতা, যোগ্যতা, পরস্পর সম্বন্ধ বোধে তাদের বাধাহীনতা এবং আসক্তি মানে নৈকট্য থাকবে, তখন তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ হবে তাকে বলা হয় ব্যাপেক্ষা লক্ষণ সামর্থ্য। ঠিক আছে? কাজে এখান থেকেই কিন্তু যখন বলছেন সমর্থ পদবিধি, একটা পদকে, একটা বাক্যকে তৈরি করার জন্য পদগুলোকে সমর্থ হতে হবে, এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এটা বলা হয়ে গেল যে পদগুলোর মধ্যে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি থাকলে তবেই কিন্তু একটা পদের সঙ্গে আরেকটা পদ যুক্ত হয়ে একটা বাক্য তৈরি করবে। এটা যে কতটা দরকারি সেটা তো আমরা বুঝতেই পারি, কারণ পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আকাঙ্ক্ষাদি যুক্ত যে পদ বা শব্দ, সেটা থেকে যখন অর্থটা পাওয়া যায়, সেই মানে একটা বাক্যের মধ্যে যখন আকাঙ্ক্ষাদি যুক্ত শব্দ থাকে তার থেকে যে অর্থটা পাওয়া যাচ্ছে, সেই অর্থটাই হচ্ছে মানে তাকে আমরা বলবো নিয়ন্ত্রিতার্থ। এবং এই নিয়ন্ত্রিতার্থত্ব থাকার জন্যই কিন্তু অনুমিতি ইত্যাদির সঙ্গে আমরা শব্দবোধের পার্থক্য সূচিত করতে পারি। মানে এটাই হচ্ছে, মানে যে কোনো ক্ষেত্রেই আমার বিশিষ্ট বস্তু থেকে বা বিশিষ্ট শব্দ, মানে শব্দ যদি একটার সঙ্গে আরেকটার সম্বন্ধ থাকে, তার থেকে অর্থবোধ আমার হতে পারে, তাই না? অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ ভাব যদি থাকে, মানে কি বলবো, মানে শব্দ শক্তি প্রকাশিকা আপনারা জানেন, এ নিয়ে প্রচুর বিচার আছে যে যখন একটা শব্দ আরেকটা শব্দের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি এবং যোগ্যতা যুক্ত এই তাদের থাকে, তখন তার থেকে অর্থটা উৎপন্ন হয়, সেই বাক্য থেকে অর্থ উৎপন্ন হয়। তার পাশাপাশি সেখানে অনুমিতি সেটা কেন হবে না, এটা নিয়ে বৈশেষিকের যে আপত্তি, সেই আপত্তির কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটাই উত্তর গিয়ে দাঁড়ায় যে শব্দবোধের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেটাই, বা এইটাই শব্দবোধকে অনুমান ইত্যাদির থেকে, অনুমিতির থেকে পৃথক করেছে। অর্থাৎ শব্দ যে একটা স্বতন্ত্র প্রমাণ, তার কারণ হচ্ছে তার যে অর্থটা, সেই অর্থটা কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাদিযুক্ত যে পদ, সেই পদ থেকে নিঃসৃত হয়। এটা তো যারা শব্দ নিয়ে বলেন তারা তো বুঝতেই পারছেন যে এই আকাঙ্ক্ষাদির কতটা গুরুত্ব পরবর্তীকালে। এখন কাজে এর যে বীজ, সেটা কিন্তু এই সমর্থ পদ, সমর্থः পদবিধি এখানেই নিহিত বলে পণ্ডিতেরা মনে করে থাকেন। আচ্ছা, এছাড়া আরেকটা সম্বন্ধ, আরেকটা সামর্থ্য কিরকম? একার্থী ভাব সম্বন্ধ। দেখুন, একার্থী ভাব সম্বন্ধ বলতে আমরা সেই শক্তিকে বোঝাই পদের, বা সেই সামর্থ্যকে বোঝাই যে সামর্থ্যর দ্বারা ব্যাপেক্ষা সম্বন্ধযুক্ত যে পদ,
সেটা একটা আরেকটার সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। তাহলে এখানে পরিষ্কার যে পাণিনি কিন্তু বাক্যের অখণ্ড পক্ষবাদী, তার মানে শব্দগুলো আলাদা আলাদা করে কোনো অর্থ প্রকাশ করছে না। একটা বাক্যে একটা শব্দ আরেকটা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা একটা অর্থ প্রকাশ করছে, এমন। এখন এই যে অখণ্ড পক্ষবাদী, এই অখণ্ড পক্ষবাদীকে খণ্ডন করার জন্যই কিন্তু পরবর্তীকালে, আচ্ছা দুটো কথা, একটা হচ্ছে এই অখণ্ড পক্ষবাদী তার মানে পদের একটা মানে পদের অতিরিক্ত একটা অর্থ বাক্যের আছে, যেটাকে পরবর্তীকালে স্ফোট বলে স্বীকার করা হয়েছে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়তে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে এর বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে কিন্তু খণ্ডপক্ষবাদী যারা নৈয়ায়িক ইত্যাদি তারা নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন, এবং সেখানেও খণ্ডন করতে গিয়ে তারা যে মতকে খণ্ডন করছেন, মানে অখণ্ড পক্ষবাদী যেখানে পৌঁছচ্ছেন শেষ পর্যন্ত, যেটা আমি বলতে চাইছি, সেটা কিন্তু পাণিনির থেকে নতুন কথা একটাও হচ্ছে না। মানে স্ফোট কথাটা আসছে পরবর্তীকালে ঠিকই, এবং স্ফোটবাদ একটা অত্যন্ত সম্মানিত একটা তত্ত্ব ইত্যাদি, কিন্তু যেটা বারবার দেখতে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে এই অখণ্ডার্থক যে পদ, অখণ্ডার্থক যে বাক্য, সেই বাক্যের পক্ষে পাণিনির যে যুক্তি, সেটাই সবচেয়ে প্রবল যুক্তি বলে গণ্য করা হয়, এবং এই যুক্তিকে যদি খণ্ডন করা যায় তাহলেই কিন্তু খণ্ডপক্ষবাদী তার নিজের পক্ষ স্থাপন করতে পারেন। আচ্ছা, তবে পাণিনি কিন্তু কোথাও বাক্যের লক্ষণ দেননি, যে তিনি এই কথাটাই শুধু বলেছিলেন যে এখানে যে বাক্য, মানে এইটা থেকেই আমরা বাক্যের লক্ষণ পাই আর কি, মানে এই সমর্থ পদবিধিকে এর অর্থটাকেই আমরা টেনে নিয়ে গিয়ে, এটা সমাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন, কিন্তু এটা টেনে নিয়ে গিয়েই আমরা বাক্যে লাগাই। আর এটা তো একদম আমরা দেখতে পাই যে জৈমিনী পরবর্তীকালে যখন বাক্যের লক্ষণ দিয়েছেন, জৈমিনীর যে বাক্যের লক্ষণ আমরা দেখতে পাই, সেখানেও আমরা দেখতে পাই যে অর্থ একত্বাদ একং বাক্যং সাকাংশং চেদ বিভাগে স্যাৎ, তার মানে বাক্যের অর্থ একটা, বিভাগের ক্ষেত্রে সেটা পদসাপেক্ষ। এটা অবশ্য পাণিনি স্বীকার করবেন না। তাহলে এই যে বাক্যের অর্থ একটা, এই একটার বা অখণ্ড পক্ষবাদ, এটা কিন্তু পাণিনিরই, এটা পাণিনির থেকে এটার সূচনা। আচ্ছা, এখানে একটা কথা খুব ছোট্ট করে বলা দরকার, পাণিনি কিন্তু পরবর্তীকালে যদিও আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, সন্নিধি এই তিনটেকেই একটা পদের সমর্থ বলে বলা হয়েছে, কিন্তু পাণিনির পরবর্তী আলোচনা থেকে যেটা দেখতে পাওয়া যায়, যোগ্যতাকে কিন্তু তিনি স্বীকার করেননি। তার মানে একটা পদের সঙ্গে আরেকটা পদকে যুক্ত হতে গেলে বা যুক্ত হয়ে একটা অর্থ প্রকাশ করতে গেলে তার যে আকাঙ্ক্ষা বা সন্নিধি ছাড়া আরো কিছু লাগবে, কম্প্যাটিবিলিটি যে লাগবে, সেটা কিন্তু পাণিনি একবারও বলেননি। তো আমার এটা পড়তে গিয়ে মনে হলো যে পরবর্তীকালে আমরা যেরকম কি বলো ননসেন্স যে রাইমস গুলো পাই, সুকুমার রায়ের যে লেখাগুলো পাই, তাকে যেন এখানে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে যে আকাঙ্ক্ষা বা সন্নিধি থাকলেই হবে, পদের সঙ্গে পদের যে মিলিত হবার জন্য সেই পদগুলোর যোগ্যতা প্রয়োজন নয়। আচ্ছা, এরপরে আমরা খুব তাড়াতাড়ি একটু লক্ষণার কথা বলবো। পাণিনি প্রাতিপদিকের পরে শুধু যে এই যে নামিকে বিভক্তি এটাই স্বীকার করেছেন তা নয়, কিন্তু এই আমরা যেটা বলেছি আগে যে পদ কথার অর্থ, পদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বা লক্ষণ বলতে গিয়ে বলেছেন সুপ্তিং অন্তং পদম। এই যে সুবাদী বিভক্তি, এটা কিন্তু লিঙ্গ, পরিমাণ এবং সংখ্যা, এই সুবাদী বিভক্তি কাকে বলে সেটা বলতে গিয়ে
পাণিনি যেটা বলছেন এটা কিন্তু আমরা যারা ব্যাকরণ কৌমুদি পড়ি সেখানেও আমরা পাই, অভিধেয় অর্থমাত্রে প্রথমা এরকম বলা হয়, বা অভিধেয় মাত্রে প্রথমা। আসলে সূত্রটা যেটা, সেটা হচ্ছে পাণিনির সূত্র, সেটা হচ্ছে প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণ ও বচন মাত্রে প্রথমা। তার মানে লিঙ্গ পরিমাণ আর সংখ্যা বোঝানোর জন্য সুবাদী বিভক্তির ব্যবহার করা হয়েছে। এখন এখানে পরিমাণ শব্দ নিবেশের প্রয়োজনটা কি? পরবর্তীকালে যারা ব্যাখ্যাকার তারা বলেছেন যে পাণিনি ধর্মে যখন ধর্মীকে উপচার করা হয় সেই উপচারকে বোঝানোর জন্য প্রথমা বিভক্তি এখানে সমর্থন করেছেন। এখানে দৃষ্টান্ত যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ধরা যাক আমরা বললাম সিংহ মানবক, একটি মানব পুত্র, সে সিংহের মতো তেজস্বী। এখানে এই যে মানব পুত্র, তার মধ্যে সিংহের মতো তেজস্বিতা, এই ধর্মটা তাকে তার উপর আরোপ করা হয়েছে বা উপচার করা হয়েছে। তো যার উপর উপচরিত হচ্ছে সেই শব্দটা কিন্তু প্রথমা বিভক্তি হয়েছে, এই কারণে মানবক পদটাকে প্রথমা বিভক্তি করা হয়েছে। এখন এই যে এইভাবে প্রথমা বিভক্তির ক্ষেত্রে পরিমাণ শব্দটা ব্যবহার, এবং পরিমাণ শব্দ এখানে উপচার বোঝাচ্ছে, এখানে উপলক্ষণ আর কি তার, যে সেটা হচ্ছে উপচার। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে পাণিনি কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করেননি। তার মানে প্রথমা বিভক্তি সেটা কিন্তু যাকে বোঝাচ্ছে সেটা উপচরিত হবার পরেও সেটা একটা সাধু শব্দ তৈরি হয়ে যাচ্ছে। তার মানে পদটা নিজেই সরাসরি কিন্তু উপচরিত বস্তুটাকে, যার উপর উপচরিত হয়েছে কোনো ধর্ম, তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ একটা পদের একাধিক অর্থ থাকতে পারে, সুতরাং একটা পদের অর্থ পাওয়ার জন্য সেখানে কিন্তু লক্ষণাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই। জানি না আমি বোঝাতে পারলাম কিনা। এখানে যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে এখানে মানবক পদে তো এখানে তেজস্বিতাটা, ধর্মটা আরোপ করা হয়েছে। এই যে অগ্নিসাদৃশ্য বলার জন্য মানবকে তার প্রথমা বিভক্তি আরোপ করা হলো, তার দ্বারা এটা বোঝা গেল। এক মিনিট, আমি দেখছি এখানে আসলে এটা একটু দেখার দরকার হলো দৃষ্টান্তটা। সেটা হলো যে এই যে লক্ষণাবৃত্তিটা, এই যে লক্ষণাবৃত্তি হয় যখন সেখানে শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়, তাই তো? সেটা লক্ষ্যার্থ, তার সঙ্গে শক্যের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমি সরাসরি প্রথমা বিভক্তির দ্বারা আমি যেখানে আরোপ হচ্ছে আমার, তাকেও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। তার মানে এখানে লক্ষ্য না করে বা শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধের দ্বারা আমার কোনো অর্থকে বোঝানোর প্রয়োজন হচ্ছে না। এই যে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করলাম না, অথচ আমি কোনো একটি উপলক্ষিত বস্তুকে বুঝিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু পরবর্তীকালে অলঙ্কার শাস্ত্রকে অসম্ভবভাবে প্রভাবিত করেছেন। কারণ ব্যঞ্জনা, এই ব্যঞ্জনাবৃত্তি কিন্তু বহুলাংশে এই পাণিনির যে ব্যাকরণ, অর্থাৎ কোনো একটা শব্দ তাকে কোনো একটা উপচরিত অর্থকে বোঝানোর জন্য আমি একটা শব্দই ব্যবহার করছি, অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করছি না। এই যে
এই যে নিয়মটা পাণিনি বললেন, এই যে বিধিটা পাণিনি তৈরি করে দিলেন পরিমাণ শব্দ এখানে প্রয়োগ করে, সেটা কিন্তু বহুলাংশে পাণিনির এই ব্যাকরণের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি যেটা বলতে চাইলাম, আমি জানি না আমি কতটা বোঝাতে পারলাম, সেটা হচ্ছে যে একটা পরবর্তীকালের দর্শন সম্প্রদায়, তারা তো প্রথম কথা ব্যাকরণ তো যে কোনো দর্শন সম্প্রদায়ের একটা কাঠামো তৈরি করতে সাহায্য করবে, কিন্তু শুধু কাঠামোটা নয়, সেখানে দর্শনের মূল কিছু কিছু সূত্র যেগুলো পরবর্তীকালে আমাদের এখনো পর্যন্ত আমাদের ভাবায়, যেমন একটা শব্দ সে কাকে বোঝাবে, একটা বাক্য সে একসঙ্গে পুরোটা মিলে অর্থকে বোঝাবে নাকি বাক্যের পদগুলোর অর্থটাই বাক্যের অর্থটাকে অর্থ দেবে। এই যে প্রশ্নগুলো, যেটা এখনকার ভাষা বিজ্ঞানী যারা ভাষা দর্শন নিয়ে যারা চর্চা করেন তাদের ভাবায়, সেগুলোর প্রত্যেকটা সূত্র কিন্তু, মানে অধিকাংশের, প্রত্যেকটার অবশ্যই নয়, অধিকাংশের সূত্র কিন্তু পাণিনির এই দর্শনে নিহিত রয়েছে। এইটুকু। ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রথমে ম্যাডাম বলছিলেন যে আমি আর কতটুকু বলতে পারবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ম্যাডাম প্রায় 1 ঘন্টা 15-20 মিনিটের মতো বলে। না, কিন্তু আমি যেভাবে বলতে চেয়েছিলাম, বলতে গিয়ে দেখলাম যে অনেক কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, খুবই সুন্দর হয়েছে। মানে যে বিষয়টা নিয়ে বলার কথা এবং তার যে প্রাসঙ্গিকতা ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় ভাষা দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি খুব সুন্দরভাবেই বলেছেন, এবং এই বিষয়ে মন্তব্য করার উপযুক্ত মানুষ আমি নই, ওই জন্যই আমি বেশি কথা বলবো না। আমাদের মধ্যে যারা আছেন পার্টিসিপেন্ট, তাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের চর্চা করেন এমন কয়েকজন আছেন, তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে ম্যাডামকে জিজ্ঞাসা করতে পারো, ম্যাডাম সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। স্মিতা। হ্যাঁ স্যার, আমি প্রশ্ন না, কয়েকটা বিষয় একটু জানতে চাইতাম ম্যামের কাছে। নিশ্চয়। মানে ম্যাডাম এত সুন্দরভাবে পাণিনির জায়গাগুলো বোঝালেন, মানে পাণিনি ব্যাকরণ মানে ভীষণ একটা মানে দুর্বোধ্য বিষয় বলে মানে মনে হতো আর কি, কিন্তু ম্যাম এত সুন্দর সাবলীলভাবে এবং অতি সুন্দরভাবে, মানে এত সুন্দরভাবে স্ট্রাকচার ওয়াইজ 3টে জায়গাকে বিন্যস্ত করে আলোচনা করলেন যে মানে সত্যি ম্যাডামের বক্তব্য শুনে সমৃদ্ধ হলাম। আমি শুধু কয়েকটা জায়গা একটু ম্যামের কাছে জানতে চাই। একটা জায়গা আমি একটু শুনতে গিয়ে মিস করে গেছি, সেই জায়গাটা একটু জানতে চাইবো যে পতঞ্জলি দুরকম নিত্যতা স্বীকার করেছেন, ম্যাডাম বললেন প্রবাহ নিত্যতা এবং আরেকটা নিত্যতা ম্যাডাম কি বললেন, আমি ওটা একটু মিস করে গেছি, এইটা একটা একটু জানতে চাইবো। কূটস্থ নিত্যতা, মানে কূটস্থতা আমরা জানি যেটার কোনো মানে বিকার হয় না আর কি, সেরকম নিত্যতা। লৌকিক শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আমার যেটা জানার ছিল এখানে, যে উনি কোথাও বলছেন কিনা যে এটা আমরা যেরকম ন্যায় পড়ে থাকি না, যে ঈশ্বরীয় সংকেত আর আধুনিক সংকেত, এই ঈশ্বরীয় কথাটা আমি কোথাও পেলাম না। তো আমি জানি না, এটা আমি এদিক ওদিক খুঁজেও কোথাও পেলাম না যে উনি ঈশ্বরের কথা, মানে ওনার এই ব্যাপারে, অথচ উনি তো মাহেশ্বর সূত্র কথা বলছেন, তো সেই জন্য ঈশ্বর স্বীকার করছেন না তা তো নয়, কিন্তু ঈশ্বরীয় নিত্যতা বা ঈশ্বরীয় ইচ্ছা এই কথাগুলো কখনো বলছেন না। তো বারবারই কিন্তু লৌকিক শব্দ, লৌকিক মানে লোক মানে শিষ্ট ব্যক্তির কথাই হচ্ছে প্রমাণ, সেটাকে উনি বলছেন তার কোনো পরিবর্তন হয় না। এখন এটা আর ম্যাডাম আর একটা প্রশ্ন আমার ছিল, সেটা হচ্ছে মানে অনেকগুলো বিষয় জানার আগ্রহ জন্মালো। একটা হচ্ছে যে এই যে বারবার শিষ্ট ব্যক্তির যে ভাষাটা ব্যবহার করবে সেটাকেই উনি তার উপরেই তাকেই সাধু ভাষা বলছেন বা সাধু শব্দ বলছেন, এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর যে এটা মূল লক্ষ্য যে সাধু ভাষা থেকে অসাধু ভাষার পৃথকীকরণ করা। তাহলে এই যে শিষ্ট কথাটা, মানে শিষ্ট আর অশিষ্টর মধ্যে প্রভেদ করব কিভাবে, মানে কাকে শিষ্ট বলবো
আর কাকে অশিষ্ট বলবো। মানে যেমন ন্যায় দর্শনে আপ্তব্যক্তির বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলছি, আপ্তের যেরকম লক্ষণ দেওয়া হয়েছে যে ভ্রম প্রমাদ ইত্যাদি, যে ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, এগুলো যাদের মধ্যে এই যে দোষগুলো মুক্ত যারা হবেন তারাই হচ্ছেন আপ্তব্যক্তি। উনি কি কোথাও শিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণও বলে দিয়েছেন? আমি শিষ্ট ব্যক্তির এটাও আমি খুঁজছিলাম, শিষ্ট ব্যক্তির লক্ষণ আমি পাইনি কোথাও, হয়তো দিয়েছেন কিন্তু আমি কোথাও পাইনি। আর যেটা আমি এমনি পেলাম সেটা হচ্ছে যে সংস্কৃত কথ্য ভাষা থাকলেও সংস্কৃত কিন্তু কোনোদিনই মানে সবার ভাষা ছিল না। যখন সংস্কৃত বলা হচ্ছে তখনও কিন্তু সবাই সংস্কৃত বলছেন, এটা কিন্তু নয়। কাজী এই আমি যেটা দেখেছি, আমি আসলে এই এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইন্ডিয়ান ফিলসফি এটাই আমি দেখছিলাম বিশেষ করে, কারণ ফিলসফিক্যাল এলিমেন্টস কোথায় পাবো আমি এটা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না, মানে কিভাবে এটা সাজাবো। তো এখানে যেটা পেলাম যে উনি শুধু সংস্কৃত ভাষায় যারা কথা বলেন সেরকম ব্যক্তিকেই শিষ্ট ব্যক্তি বলে গ্রহণ করছেন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, মানে বিদ্বজ্জনেরাই সংস্কৃত ভাষা চর্চা করেন, হ্যাঁ সেই অর্থে তারাই শিষ্ট ব্যক্তি। একদম, এই জন্য তারাই শিষ্ট ব্যক্তি এবং তাদের কথাই প্রমাণ। হ্যাঁ আচ্ছা ম্যাডাম, অনেকগুলো প্রশ্ন আমার ছিল কিন্তু আমি জানি না স্যার আমাকে পারমিশন দেবেন কিনা, মানে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আর একটা হচ্ছে যে যখন ওই বাক্যের লক্ষণের জায়গায় ব্যাপেক্ষা লক্ষণ ও সামর্থ্য এই কথাটা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যাপেক্ষা বা বিশিষ্ট মানে বোঝানো হচ্ছে, বিশিষ্ট কথার অর্থ বলতে আমরা যেগুলো পাচ্ছি শব্দের মানে সহকারী কারণগুলোর কথা, যেগুলো নৈয়ায়িকগণ বলেছেন, আকাঙ্ক্ষা, যোগ্য, মানে যোগ্যতার কথা উনি বলছেন না, এই জায়গাগুলো। তা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে যে ওনারা কি তাহলে ওই বক্তার অভিপ্রায় বা ইচ্ছাকেও গুরুত্ব দেবেন, মানে তাৎপর্যের কথা কি বলবেন? তাৎপর্যের কথা কিন্তু এখানে নেই, তাৎপর্যের কথা নেই, কিন্তু এই যে বলছেন যে পারিভাষিক অর্থটাও একটা অর্থ এবং সেটা প্রামাণ্য, মানে সেটাকে আমি একটা পরিভাষা তৈরি করলাম, সেই পরিভাষার দ্বারা আমি কোনো একটা বস্তুকে বোঝালাম, এবং সেটা উনি নিজেই প্রথমে করেছেন যে নদী শব্দটাকে এটা যে কোনো দীর্ঘইকারান্ত শব্দকে বোঝাবে, স্ত্রীলিঙ্গ শব্দকে বোঝাবে। তো এটা তো একটা পরিভাষা, তার মানে আমি একটা শব্দ তার যে মানে প্রচলিত যে অর্থ সেটাকে গ্রহণ না করে আমি একটা অর্থ নিজে একটা তৈরি করলাম আর কি, এটাই তো পারিভাষিক অর্থ। এবং এটাকে উনি বলছেন যে এটা কিন্তু সাধু অর্থ হলো, মানে শব্দটা সাধু, তার মানে তুমি একটা পারিভাষিক অর্থটা, মানে সেক্ষেত্রেও কিন্তু তাহলে যেটা এখানে দাঁড়াচ্ছে যে ওই শব্দের সঙ্গে কিন্তু অর্থের সম্বন্ধটা সেক্ষেত্রেও নিত্য। যে প্রশ্নটা তুমি করলে ওই যে কুটস্থ নিত্য প্রবাহ নিত্য, এখানে ওই প্রসঙ্গ। এখন তাৎপর্যের কথা এখানে কিন্তু আমি কোথাও পাইনি। আর আসলে সত্যি কথা বলতে কি আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতার কথাও কিন্তু পাণিনি নিজে কখনো বলেননি। পাণিনি শুধু সমর্থ শব্দটা ব্যবহার করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাকাররা বলছেন যে সমর্থ শব্দ বুঝতে হবে মানে হচ্ছে সামর্থ্যযুক্ত, পদগুলোকে সামর্থ্যযুক্ত হতে হবে, এবং সেই সামর্থ্য কিরকম হবে না আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধি। যদিও যোগ্যতার কথা পাণিনি নিজেই স্বীকার করবেন না, তার মানে অন্যত্র কোথাও তিনি নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষা বা সন্নিধির কথা বলেছেন, যে কারণে এরা না হলে বলছেন কি করে যে যোগ্যতা উনি স্বীকার করছেন না, ওই দুটো স্বীকার করছেন। তার মানে হয় সরাসরি বলেছেন অথবা কোনোভাবে ইমপ্লাইড হয়েছে যে আকাঙ্ক্ষা আর সন্নিধি এটা বাক্যে পদে থাকতে হবে তাকে একটা সার্থক বাক্যের অংশ হবার জন্য। আচ্ছা ম্যাম, মানে মানে প্রচন্ড সমৃদ্ধ হলাম সত্যি আপনার আজকের বক্তব্য থেকে। না না একেবারেই নয়, আমি নিজেই আমি আসলে পুরোটাই বুঝতেই পারছো, আমি পড়ে মানে জানি না আমি কতটুকু কি করতে পারি, কিন্তু প্রচন্ড পরিমাণে আমাদের আগ্রহ জন্মেছে যে আমরা যাতে ফার্দার পড়ি আর কি এই বিষয়গুলো। আচ্ছা, আর কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করবেন?
হ্যাঁ ম্যাম, আর একটা প্রশ্ন ঠিক বলতে এইরকম যে উপচার আর লক্ষণার মধ্যে কি কোনো মানে পার্থক্য উনি করেছেন, মানে উপচার আর লক্ষণার মধ্যে? লক্ষণাটা স্বীকার করেননি। হ্যাঁ, লক্ষণা তো যেমন স্বীকার আমরা তো করছেন যেমন না, ওটাকে তো ধরুন উপচারিক এটা অর্থেই বলছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যেমন ধরুন এটা যদি আমরা বলি যে আসলে এখানে যে সূত্রটা বিশেষ করে কাজ করে সেটা হচ্ছে সাধকতমং করণম। এটা কিন্তু পাণিনির সূত্র। সাধকতমং করণম, এটা প্রথম অধ্যায় চতুর্থ যে পাদ তার 42 সংখ্যক সূত্র। এখন এই যে স্তম কথাটা বলা হলো না, এটা পতঞ্জলি যখন এই শব্দটাকে বিশ্লেষণ করছেন তখন পতঞ্জলি যেটা বলছেন সেটা হলো যে এখানে তম কথাটা ব্যবহারের কারণ হলো এটাই যে এটা বলতে চাইছে যে এই যে মানে করণ তো একরকম কারণ, এই কারণটার মানে এই কারণের নিয়মগুলো অন্যত্র প্রযোজ্য হবে, মানে যেটা সবচেয়ে বেশি সাধক হবে সেটাই কারণ, এটা অন্যত্র প্রযোজ্য হবে। আর অন্যত্র প্রযোজ্য মানে কোথায় প্রযোজ্য হবে বলছেন যে কারকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে, তার মানে কর্তৃকারক কর্মকারক এই সমস্ত ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তাহলে তাই যদি হয় তাহলে যেখানে আমরা অর্থটা পরম্পরাক্রমে পাচ্ছি সেখানেও এই অর্থটা প্রযোজ্য হবে। তার মানে গঙ্গায়াং ঘোষ, এখানে গঙ্গা শব্দের অর্থ আমরা বলছি যে গঙ্গার তীর, তাই তো? এখন এই যে গঙ্গার, আচ্ছা কারক কাকে বলা হয় সেটা নিশ্চয়ই মানে যে করে আর কি, তার মানে কারণ তো। এখন এই যে কারকটা যদি সাধকতম হয় তাহলে কারকটা নিজেই কিন্তু, আমি জানি না আমি এইটুকু বুঝেছি আর কি এটা দেখে, কারকটা যদি মানে কারকেও যদি এই নিয়মটা প্রযোজ্য হয়, কারণের এই নিয়মটা যদি কারকেও প্রযোজ্য হয় তাহলে একটা কারক সেই সাধকতম হবে, তার মানে তার এই ক্ষমতাটা থাকবে যে সে নিজে সরাসরি কোনো অর্থকে বোঝাবে, মানে একাধিক অর্থকে বোঝাবে। তার মানে সেখানে গঙ্গা শব্দের দ্বারা গঙ্গার তীর বোঝানোর জন্য সেখানে কিন্তু সকার্থ সম্বন্ধ মানে পরম্পরায় বোঝানোর কোনো দরকার হবে না, সে সাক্ষাৎভাবে সেই অর্থটাকে বোঝাতে পারবে। আমি অন্তত এটা মানে লক্ষণার দ্বারা প্রাপ্ত যে অর্থ আমরা যাকে লক্ষ্যার্থ বলি সেখানেও কিন্তু সেটাকেও মানে সে বুঝিয়ে দেবে। মানে ধরো আমি এটা বলছি গঙ্গায়াং ঘোষ, এখানে তো সপ্তমী হয়েছে, অধিকরণে সপ্তমী, তাই তো? হ্যাঁ, এই অধিকরণের যে নিয়ম, তার মানে এটা তো অধিকরণ কারক, এই কারকের মধ্যেও এই নিয়মটা চলে যদি যায় তার মানে কারকের সঙ্গে এই নৈকট্য অর্থটা যোজিত হয়ে যাবে। আমরা তো নৈকট্য অর্থটা থাকার জন্য ওকে বলছি, মানে সক্য হচ্ছে এখানে গঙ্গা সক্ষার্থ, তার সঙ্গে নৈকট্য সম্বন্ধটা আছে বলে ওকে বলছি আমি যে ওটা সলক্ষার্থ। এখানে পাণিনির বক্তব্যটা হচ্ছে যে এই সাধকতমং করণম মানে পাণিনিকে অনুসরণ করে পতঞ্জলি বলছেন এই তমটা বলার দ্বারা এটা বলা হচ্ছে যে এই নিয়মটা কারকেও চলে যাবে। তার মানে এখানে যে অধিকরণ কারক হলো, এই অধিকরণ কারকে কিন্তু নৈকট্য অর্থটা যোজিত হয়ে যাবে। তার মানে ওই গঙ্গায়াং ওই শব্দটা সাক্ষাৎভাবে সে শুধু গঙ্গাকে বোঝাবে না, গঙ্গার নিকটে যে আছে গঙ্গার তীর তাকেও সরাসরি বুঝিয়ে দেবে। বুঝা গেল কি? এইটাই হলো আসল কথা। জন্য লক্ষণার দরকার হচ্ছে না। কিছু বলবে? থ্যাংক ইউ ম্যাম। বলো। হ্যাঁ ম্যাম, খুব ভালো লেগেছে, এত সুন্দর মানে প্রেজেন্টেশন, মানে আমাদের এই বিষয়টা অতটা জানা নাই, তাও সে একটা প্রশ্ন আমি মানে বই পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম যে পাণিনির গ্রন্থকে বলা হয় যে সর্বশাস্ত্রের উপকারক। এই বিষয়টা বুঝতে পারছি, যদি আপনি একটু বলেন তাহলে খুব ভালো হয় যে সর্বশাস্ত্রের উপকারক বলে। না না, আর কিছুই নয়, সর্বশাস্ত্রের উপকারক এই কারণেই যে ব্যাকরণ ছাড়া, মানে ব্যাকরণ তো বলে দিচ্ছে যে কিভাবে একটা শব্দ তুমি
একটা কথা এখানে জানা দরকার, ব্যাকরণ কিন্তু শব্দগুলো তৈরি করে না। ব্যাকরণের অনেক আগের থেকে, মানে পাণিনির ব্যাকরণ তৈরি হবার অনেক আগের থেকে কিন্তু শব্দগুলো প্রচলিত ছিল। যেটা ব্যাকরণ করে সেটা হলো সাধু শব্দের সঙ্গে অসাধু শব্দের পার্থক্যটা দেখিয়ে দেয়। তো এখন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে কোনো শাস্ত্র সেটা তৈরি হওয়ার জন্য তো এমন কিছু শব্দ ব্যবহার দরকার যেটা সাধু শব্দ, ব্যাকরণ সম্মত শব্দ, কারণ শাস্ত্রটাকে তো বিদ্বজ্জনের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে। তো কিরকম ভাবে রচনা করলে শাস্ত্র সেটা বিদ্বজ্জনের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, সেটা কিন্তু ব্যাকরণ অনুসারে যদি রচনা করা হয় তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। ওই জন্যই যে কোনো শাস্ত্রের জন্য আমাকে ব্যাকরণের উপর নির্ভর করতে হয়, এইটুকুই আর কি। আর এখানে আমরা যেগুলো পেলাম সেগুলো অন্য মানে শব্দের অর্থ ইত্যাদি। আচ্ছা, আমরা এটা শেষ করব। যদি কারোর কিছু জিজ্ঞাসা থাকে আমরা আর একটা প্রশ্ন নিতে পারি। হ্যাঁ, কেউ বলে? টিঙ্কু কিছু বলবেন? এখন কি বলে? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমরা এখানে এবারে শেষ করব। তখন রয়েছে, তখন আসলে আমি ওই উনাদি বিষয়টা আমি একটুখানি অন্যরকম ভাবে বলতে চেয়েছিলাম। আমি মানে জানি না, পরে কোনোদিন কখনো সুযোগ পেলে আমি ওটা অন্যভাবে হয়তো বলার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই। আমাদের খুবই ভালো লাগলো। ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই ফোরামে এসে এতটা সময়, প্রায় 1 ঘন্টা 40 মিনিট, সব সময়টাতেই তিনি ব্যস্ত থেকেছেন মানে কথা বলায় এবং উত্তর দেওয়ার জন্য। মাঝখানে ম্যাডাম একটু চাও খেতে পারেননি। হ্যাঁ, এই জন্য ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, খুব সুন্দরভাবে প্রাঞ্জলভাবে বিষয়গুলোকে উত্থাপন করার জন্য। আমরা ভবিষ্যতে আরো এই ধরনের কিছু প্রোগ্রাম করব এবং আপনাকেও কিছু মানে পড়ার জন্য দেব আর কি। আমার কাছে কিছু রসদ রয়েছে ইন্ডিয়ান ফিলোসফি, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমে। আপনাকে আবার পরবর্তীকালে পাবো, এই আশা রেখে আমরা সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি। নিশ্চয়ই, আমারও তাহলে একটু পড়া হবে, মানে এই বিষয়টা তো একদম জানা ছিল না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক আছে।